నోట్స్ తెరవండి. ఎస్. సందీప్. ఓకే. పోయిన లాస్ట్ వీక్లో మనం ఏమి చూసాం? We went through with the sample paper for the points for the sample for the submission of our papers that we went through. What are the points that we have to cover up? Okay. So did you guys pick any passages yesterday? I mean, Oh. be too late before you guys realize it. Yeah, they have to pick a passage and do homework, right? Yeah. సో అయితే క్లాస్లో ఏం చెప్పండి అది హోంవర్క్. ఓకే. సో ఎనీ డిస్కషన్ విత్ ది ఐ మీన్ Philippians, I think Philippians we did. that thing, yeah. We can do all things. All things. You can do all things. It is from Philippians 4. Okay, ma. Okay. Okay. So any questions you guys have? I mean, like, on the paper or... Yeah, research paper we did, right? That will be the pattern for next. Your annual exam is going to be like that too. చూడండి, మరి మనము పోయినసారి ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని ఎట్లా సబ్మిట్ చేయాలో మనం చూసాము. ఇదే ప్యాటర్న్లో మీరు చివరి ఎగ్జామ్ వరకు కూడా మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి, దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. లేకపోతే విషయం చూద్దాం. I'm not sure whether one advantage for you guys is ఒక లాభం ఉందండి మీకు. you will not have a research paper in UConn, right? He only gives you reports, article, right? One article or something, question answers. He'll give you question answers, right? That's what I mean. I know you are more interactive with them. I have no idea. Yeah. At this time, okay. No, I mean, it will be same. I mean, nothing will change, Okay. But in UConn, you'll have weekly exams, right? Yeah, weekly. Exams. You will have exams, literally. Online. Everything is online. Camera on. Close book. Close Bible. So. You have to by heart everything. Yeah, it's so that is UConn, okay? Yeah, so but still, not for these 6 months, okay? We don't have any control, so that's why we are preparing you guys to go into UConn part, okay? That's only for MA, not for BD. So BD guys, relax. BD guys, you can open your Bible and write your things. BD, we want more divinity. UConn more academics. Academics, all right. Okay. All right. So, we'll take one important passage today. I mean, I think like, ఒక passage మనం చూద్దామండి. After this, I will slowly transition into systematic theology 1. So, ఈ రోజు ఒక passage మనం చూడబోతున్నాం. ఇది అయిన తర్వాత అండి, సో మనం ఇక హెర్మినెటిక్స్ ని మీకు ప్రాక్టికల్ గా మీరు చేయాల్సిందే ప్రతి వారం. ఓకే. సో మనం వేరే సబ్జెక్ట్ లోకి మనం సో వాట్ ఐ విల్ డు ఇస్ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఐ గెస్ లైక్ యు ఆర్ ప్రిటీ మచ్ ఇన్ ఐ మీన్ లైక్ యు గైస్ షుడ్ బి హావ్ నోయింగ్ ఐడియా ఐ మీన్ హౌ టు ఇంటర్ప్రెట్ స్క్రిప్చర్. సో కాబట్టి అంటే మీరు ఇంతకు ముందు నుంచి చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు మరికొంత నేర్చుకున్నారు అంటే సరిగా విభజించడం, లేదంటే అర్థ వివరణ చేయటం, కాంటెక్స్ట్ నుండి కంటెంట్ డెవలప్ చేసుకోవడం మీరు చూశారు. సో కాబట్టి మీరు ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రసంగాలు రాయగలరని, లేదంటే ప్రిపేర్ చేయగలరని మేము అనుకుంటున్నాం. మీకు just prasangalu, like interpretation. So interpretation at least, okay. So probably after the midterm. So kabatti midterm manaki the word itself is midterm, right? I mean, I'm supposed to take one more classes. Yeah, I'll slowly transition into systematic theology. Okay. And in big, I mean, like what we'll do is we'll do hermeneutics and systematic theology. Hermeneutics, systematic theology, like in parallel. Parallel, yeah. Okay. And I'll plan to give you guys December holiday, complete December. So good news అండి, డిసెంబర్ లో మీకు క్లాసులు ఉండవు. All classes, I mean, like OT, NT. Maybe 1 or 2 weeks ఉండొచ్చు. No, we can just give it. Like most of them are pastors and other. Really, you need 1 month of holidays? Technically, it's only four classes of mine. Okay. And we'll see. 3 classes of mine. So anyway, Dean is announcing that whole December is holiday for you.
and you have to do practicals. Maybe they will give you some homeworks, we don't know. Enjoy, guys, you're gonna be. So enjoy your you know, Christmas. enjoy, I mean, this is Christmas, so I mean, Yeah. ఓకే, Yeah. అది డిసెంబర్లో మనం ఆ విషయం so చూద్దాం. that's why I'm like సో kind అయితే of, మన ప్లాన్ ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ వీక్ మన క్లాస్లో కాసేపు హెర్మెటిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత సిస్టమాటిక్ థియాలజీ కూడా మనం మరి క్లాస్ రూపంలో మనం చూస్తాం. అది ఇక జరగబోయే ప్లాన్. okay, so today కాబట్టి ఈరోజు we will take one passage. సో ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం తీసుకోబోతున్నాం. We'll take, I mean, I want people to express their opinions. Now, this is where again, guys, no right, no wrong answer until we figure it out. చూడండి, ఇది మనం ఏం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో మీరందరూ మాట్లాడాలి ఇప్పుడు. ఓకే, మేము చాలా చాలా మాట్లాడాము. ఓకే, రికార్డింగ్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాము. ఓకే, మా మాటలు మీరు విన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తలంపుని మీరు పంచుకోండి. ఇప్పుడు ఏది రైట్ ఏది తప్పు అని మేము ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. మీరు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ might- మార్క్స్ అండి. You have an opinion, మీకు ఒక అభిప్రాయం ఉండొచ్చు ఆ వాక్యం. tell it. You heard it, tell it. Yes. I never heard it, Yeah. tell it. Hey, you know what? I don't have any opinion. I myself am confused. I mean, I want to hit my head to the wall. Not sure what it is. Okay, tell this stage that's what's going to happen. సో చూడండి, మరి ఈ వాక్య భాగం మీద మీరు ఇంతకు ముందు వినిన విషయాలు కానీ, మీరు ప్రసంగించిన విషయాలు కానీ అండి, సో మీకు తోచిన విషయాలు కానీ, అంటే మీరు నేర్చుకున్న విధానంలో మీకు తోచిన విషయాలు కానీ, ఇవి మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నారు. వాట్ ఇస్ దట్ క్వశ్చన్ అండి? ఓకే, ఓకే. James 2:17. యాకోబు పత్రిక అండి. సో యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 17వ వచనము మనం చూడబోతున్నాం. అందరూ దీన్ని తీసుకుని ఆలోచిద్దాం. సో మీరు మాట్లాడాలి. ఓకే, మీరందరూ కూడా In the same way, faith by itself, Yes. if it is not accompanied by action, is dead. చూడండి, అదే విధంగా ఇదిగో మీ విశ్వాసం క్రియలు లేనిదైతే అది మృతమైనదగును అనేటువంటి ఒక వాక్యం ఇది. ఓకే, మీకు అందరికి తెలుస్తుంది. ఐ మీన్ మీరు చదివినారు. దీని మీద మీ అభిప్రాయాలు ఇప్పుడు మీరు పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అభిప్రాయాలు ప్లస్ మీరు విన్న విషయాలు, మీకు తెలిసిన విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా మీరు పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, Okay, స్పీకర్ ఆర్ ఫైన్ నౌ. ఓకే, I keep it open. సో ఇప్పుడు మీ సమయం అండి. 17వ వచనం. అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. So what is James trying to tell? సో That's the question. సో ప్రశ్న ఏమిటంటే, అంటే ఇంతవరకు ప్రశ్న వ్యాస రూపంలో చెప్పాము. కన్సైన్ చేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, యాకోబు మరి భక్తుడైన యాకోబు ఏమి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, లేక ఏం చెప్తున్నాడు? ఓకే, Obviously, he's telling what he's telling here, but I mean, I don't know what you guys Yeah. think about it. ఇట్లాగని చెప్పొద్దు. ఆయన చెప్పింది ఏదో చెప్పాడండి అని చెప్పొద్దు. ఓకే, If you are James, what do you mean? సో ఒకవేళ మీరే యాకోబు గారు అనుకుందాం కాసేపు, మీరే భక్త యాకోబు గారు అనుకుంటే మీరు చెప్పిన మాటకు అర్థం ఏంటో చెప్పండి. ఎవరికన్నా ఏదైనా అవసరం ఉందంటే, ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్, Yeah. ఎవరికన్నా ఏదైనా అవసరం ఉందంటే సహాయం చేయకుండా ఊరికి మాట్లాడితే వ్యర్థం కదండి. Okay. All right. Okay. Yeah. Thank you, sister. Anything else you want to add? క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతము అని ఉంది కదండి బైబిల్లోనే. అవునండి, అవును. క్రియలు లేని విశ్వాసం. మన విశ్వాసం చూపించాలంటే అది క్రియల ద్వారానే మనం చూపించగలం. విశ్వాసము అనేది క్రియల ద్వారా బయటపడుతుంది, లేక చూపించగలము. ఓకే, Okay. ఇంకా మీరు వ్యాస రూపంలో కూడా చెప్పొచ్చు. ఒక 5 నిమిషాలు కూడా మాట్లాడవచ్చు. Yeah, మాట్లాడు. ఇట్స్ యువర్ టైం. The topic కాదు కానీ we are buying time. ప్లీజ్ అమ్మా, ప్లీజ్. ఒక వ్యక్తిలో విశ్వాసము ఉంది అంటే క్రియలు కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే విశ్వాసం ఉంచి మనం క్రియల యందు నమ్మకం ఉంచకపోతే అది వ్యర్థం. ఆ విశ్వాసంతోనే ఆ యొక్క క్రియలు చేయాలి. దేవుడు మనలో పెట్టిన విశ్వాసంతోనే మనం విశ్వాసంతోనే క్రియలు చేయాలి. రెండు కలిపి ఉండాలి. ఒక విశ్వాసం ఉంటే సరిపోదు అని ఇక్కడ యాకోబు పత్రికలో మనం గ్రహిస్తాం. Okay. All right. Thank you. Yeah.
Guys, you know, I mean, you may have the right answer. So if you guys keep quiet, later on you will feel regretted inside. Oh, I should have shared it. సో మీరు చెప్తే మంచిదండి. సో ఎందుకంటే మరి మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ చెప్పిన జవాబు నాకు తెలుసు కదా అని మీరు బాధపడతారు చెప్పలేకపోతే. Faith should be followed by action always. Faith in action is alive. If not so, it is dead, and we have to talk about the faith without works means that is in vain. Okay, all right, brother. Yeah, okay. I'll take one more answer. Observation from Yeah. anyone. Thank you. Yeah. ఫెయిత్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్, ప్రైజ్ Yeah, లార్డ్. brother. అంటే ఫెయిత్ అండ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ విట్నెస్ అంటే రెండు కలిసి ఉండాలి. Mm. అవి రెండు కలిసి పని చేయాలి. అవి ఉంటేనే మనకి మంచిది అని. Okay, all అంటే right. విశ్వాసము మరియు క్రియలు అనేటివి ఒకదానికొకటి Mm. అవి కలిసి ఉంటేనే అది మంచి జీవితము Okay, అనేది ఇక్కడ మనకు చూడవచ్చు ఇందులో. all right. Okay. Yeah. Now let us shift to 2 James 24. Yeah. Second Peter, you mean? No, same. Yeah, It is on 24th verse. Yeah, 2:24. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. సో సేమ్ చాప్టర్ 24వ వచనం అండి, 2వ అధ్యాయంలోనే 24వ వచనం చూద్దాం. ఏముంది ఇక్కడ? మనుషుడు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని ఎంచబడునని మీరు దీని వలన గ్రహించితిరి. వామ్మో. ఓకే, మనుషుడు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని ఎంచబడునని మీరు దీని వలన గ్రహించితిరి. See, దేని వలన? అబ్రహామును బట్టి. in 14, James put a ఉమ్. time bomb. చూడండి 17లో, సో అదేమో టైం అనుకుంటే, In 24, he put a hydrogen bomb. సో హైడ్రోజన్ హీలియం బాంబ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, లేదంటే అటామిక్ బాంబ్ ఉంది చూడండి. టైం బాంబు 17, ఆటం బాంబు 24. ఓకే, దీన్ని అట్లా అర్థం చేసి అంత డేంజర్ విషయాలు. So, సో మీరు సింపుల్. what do you guys think about this one? Verse 24. సో 24వ వచనము, మరి మనుషులు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాదు కానీ, విశ్వాసము మూలం మాత్రమున కాదు కానీ క్రియల మూలముగాను నీతిమంతుడని తీర్చబడునని చెప్పుచున్నాడు. మరి మీరు దాన్ని గ్రహించారని కూడా ఒక మాట ఆయన చెప్పేశాడు. దీని అర్థం ఏమై ఉండొచ్చు? And see that a person is considered righteous Yeah. by what they do, ఉమ్. not by faith alone. చూడండి, మనం సర్వసాధారణంగా ఫెయిత్ ఎలోన్ అంటూ ఉంటాం కదా. మరి యాకోబు గారేమో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి నాట్ ఫెయిత్ ఎలోన్, విశ్వాసం ఒక్కటే కాదు క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడుగా తీర్చబడుతున్నాడు అని ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పాడు. దీన్ని మనం ఎలాగూ సరిగా విభజన చేయాలి? What does scripture say in general? Romans 4:3. చూడండి, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 4:3లో మనం ఏం చూస్తున్నాం? What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him righteousness. That's what Paul says. 4:3లో మరి పౌలు గారు అబ్రహాము మరి భక్తుడిని ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్పింది ఏంటంటే, అబ్రహాము దేవుడిని నమ్మెను, దేవుడు అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను అని చెప్తున్నాడు. Paul says he believed, yes, and he was righteous. he was credited righteousness. Here, చూడండి పౌలు గారి మాటలు చూడండి, 4:3 అనుకున్నాం కదా, 4:3 in 4:3 Romans. రోమా 4:3లో ఏమంటున్నాడు? మరి ఇదిగో అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, ఆ దేవుడు అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను, లేదా క్రెడిటెడ్, లేదంటే నీతిమంతుడిగా చేశానని చెప్తున్నాడు. James 2:24 says, you see that a person is considered righteous. Okay. By what? What they do, not by faith చూడండి, మరి alone. యాకోబు గారేమో ఏమంటున్నాడు? మనం ఇందాక చదివాం 2:17లో, విశ్వాస మూలమున మాత్రమే కాదు కానీ క్రియల మూలమునను మనుషుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతున్నాడని ఒక ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఆ టైం బాంబు లాంటిది ఒక మాట చెప్పేశాడు ఆయన. So, what is happening here? సో కాబట్టి మరి ఏది సరి అయినది, ఏది దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఒకరేమో విశ్వాసం ఉంటే నీతిమంతులు అవుతామంటున్నాడు, ఇంకొక ఆయన ఏమంటున్నాడు? విశ్వాసము ప్లస్ క్రియలు ఉంటేనే, విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే కాదు క్రియల ద్వారా కూడా నీతిమంతులు అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు. మీకు అది తెలుసు చాలా Ephesians, what does it say? It's not by works. It's by faith. I mean, it's like
Ephesians clearly says it's like, by grace, through faith, we are saved, not by Works. works. చూడండి And here, James is saying, not just by faith, but by works. చూడండి మరి ఇక్కడ మీరు మీ వచనం కూడా మీ దృష్టికి మేము తీసుకురావాలి. చాలా మందికి తెలుసు. ఎఫెసీ 2:8-9 వచనాల ప్రకారము మనుషుడు మరి దేవుని యందలి విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షించబడుతూ ఉన్నారు. So, ఇది క్రియల మూలమున కలిగినది కాదు అని స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాము. James మరి ఇక్కడ నేను చెప్పుచున్నది ఏమిటి మరి ఇప్పుడు? Ephesians 2, I mean, interesting, you see the coincidence. It's also in 2, it's also in 2. చూసారండి 8 and 9. చూసారా మరి ఇక్కడ ఆ విషయాలు ఏదండి 8-9 సో ఈ యొక్క యాకోబు పత్రిక 2:24 ఒకటైతే ఎఫెసీ 2:8-9 వచనాలు ఈ రెండు ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా This is faith and వర్క్స్ works. This is faith faith alone. This is like, wow, I mean, what? I mean, like Paul and James are fighting with each other, or James is right, Paul is ఇప్పుడు right. మీరు ఫైట్ చేయాలి. Is ఇప్పుడు మీరు Bible fight చేయాలి. making a mistake? చూడండి బైబిల్ ఏదైనా పొరపాటు దొరికిందంటారా, లేదంటే పౌలుకి యాకోబు గారికి శత్రుత్వం ఏమైనా ఉందంటారా, నువ్వు చెప్పింది కదా ఇది కూడా ఉందని అంటున్నాడా? ఏమో మీరు ఇప్పుడు వివాదపడాలి, లేదంటే మీరు ఇప్పుడు వాదించాలి ఇప్పుడు. ఎఫిషియన్స్ లో పౌలు చెప్తున్నది సాల్వేషన్ గురించి చెప్తున్నాడు. రక్షణ అన్నది విశ్వాసం ద్వారా కలుగుతుందనే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. జేమ్స్ వచ్చేసి మనం రక్షించబడిన తర్వాత మనం చూపించాల్సిన విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతాం. Okay, but he used the word. What does in Telugu it says again? 24, please. 24 వచ్చిన చదవండి రాకేష్ గారు ఒకసారి. యా, మనుష్యుడు విశ్వాసం మూలమున మాత్రము కాక Kaka. You see, the word kaka is the problem. సో చూసారా, అది అంటే నాట్ ఫెయిత్ ఎలోన్ బట్ ఆల్సో బై వర్క్స్ అంటున్నాడు కదా. అంటే సో అక్కడ ఉన్న మాటను బట్టి విశ్వాసం మూలమున మాత్రము కాక, విశ్వాసం ఒకటే కాదు సో అండ్ సో కూడా ఉన్నది అంటున్నాడు. మరి దీన్ని ఇట్లా అర్థం No, I mean, చేసుకోవాలి. you're right, brother. I mean, Yeah, again, మీరు చెప్పింది- the question is, we all know, Yeah. we all believe. I mean, Yeah. everybody in this class, 99.9%, I mean, probably 1.1% may not believe what Paul says. I understand that, but my question is, how are you going to approach this verse? That's my చూడండి, point. ఓకే మీరు చెప్పిన వివరణ బాగుంది. సో మనలో మనందరము అది సుమారుగా 99.9% మనము విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షించబడుతున్నామని నమ్ముచున్నాం అండి. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ఎలాగో అర్థ వివరణ చేయాలి, మరి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా, దీన్ని ఎట్లా మనము అర్థ వివరణ చేయాలి అనేటువంటిది. ప్లీజ్. బికాస్ ఆఫ్ క్రియల వల్లనే అనేటువంటిది ఒకటి అర్థమవుతుంది. క్రియల వల్లనే విశ్వాసం కలిగి జీవించవచ్చు. సో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే కొర్నేలియస్ అపోస్తుల కార్యములో 10:22లో ఒక మాట ఉంది. అందుకు వారు వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తారు కొర్నేలి గురించి. నీతిమంతుడును దేవుడికి భయపడువాడును యూదా జనులందరి వలన మంచి పేరు పొందిన శతాధిపతి కొర్నేలి. కొర్నేలికి అప్పటికి రక్షణ లేదు. కొర్నేలికి ఇంకా రక్షణ అనుభవం లేదు. కానీ ఆయన నీతిమంతుడు, మంచి ధర్మ కార్యాలు చేసేటువంటి వాడు. అంటే క్రియల ద్వారా అతను జీవించిన విధానమును బట్టి దేవుడు అతనికి ఆ పేరిచ్చి ఉండవచ్చు నీతిమంతుడు అని. సో విశ్వాసం వలన నీతిమంతుడు, క్రియల వలన నీతిమంతుడు అంటే ఈ రెండు కూడా అంటే ఒకదానికొకటి కలిసి ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని బట్టి యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్స్ 10th chapter 22 verse. So, I don't know, I'm just trying to be devil's advocate, brother. I mean, like, for discussion. better understanding and discussion to proceed in the class. So you want to say, first you do good works, then you get saved? That's what your point is? Both together. Yeah, but in Cornelius, ఇప్పుడు you said, అబ్రహాము నీతిమంతుడు, right? What did he say? అతని క్రియలు చెప్పున భక్తి, right? Whatever it is, yeah, Telugu word, lack of better word. I mean, he was a very godly man, and then he was saved. That's your point. సో మీరు అపోస్తుల కార్యం ఉదాహరణ చూపించి ఏమంటున్నారంటే Yeah, brother. May I just speak, Anand Raj? Faith is invisible. Okay. Faith can be seen by deeds alone. So that's what Abraham did.
and Rahab did. And we just cite those examples, and when we see those examples in the Viswasa Veerla list lo manam chusinapudu, we understand that we trust God and we obey God. That is, when we obey, we have love towards God and we obey His word, and then the faith appears there. Without doing anything, if you say words alone, when one to a neighbor who is in need, we should help him. What is his need and what is his requirement, first of all. That's why nowadays we are seeing that we are just on the gospel work, and at the same time we are just looking into their needs. So basing on this faith and the deeds, which are inseparable in Christian life. That's my understanding. Okay, yeah, thank you. But so the question comes, brother. సో అయితే మీరు చెప్పిన వివరణ ఏమండి, మరి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఫెయిత్ అండ్ వర్క్స్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అని అన్నట్టుగా మీరు చెప్పారు. అయితే మన ప్రశ్న ఏంటో ఒక్కసారి చూడండి. you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. చూడండి, Like here, he's not talking about, I mean, what James at this stage, I mean, you know, from this verse again, like from this ఈ verse. వచనంలో యాకోబు గారు విశ్వాసము కాదు, విశ్వాసము ఒకరి ఎత్తు, క్రియలు కూడా అవి నీతిమంతులుగా చేస్తాయి మనల్ని అంటున్నాడు. I mean, he's definitely saying it's faith cannot. alone not I mean, like, Yeah. he's directly saying, I mean, like, you know, faith cannot do righteous. justice. I mean, you know, it's like you trust faith, you're going to go wrong the way. You have to have క్రియలు works. I mean, you know, by what they do. I mean, like, you know, చూడండి, అయితే ఈ వచనము స్పష్టంగా లేదంటే మనకు ఒకసారి let us read Ephesians 2:8-9, okay, just for the sake of reading మరి it. ఈ యాకోబు గారు అంటున్న మాట ఏంటంటే, విశ్వాసము మూలమున మాత్రమే కాక, విశ్వాస మూలమును మాత్రమే కాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని ఎంచబడునని మీరు గ్రహించాలన్నట్టు. For it is by grace you have been saved through faith. I mean, ఒకసారి technically faith alone, that is the word here he So, wants to use. ఎఫెసీ పత్రిక ఒకసారి చదువుతున్నారు సార్, 8వ వచనం చూడండి. 8వ వచనం, మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షించబడి ఉన్నారు. This is not from yourself. From yourself means like you cannot do it. It is the gift of God, gift, చూడండి, not our works. చూడండి, ఇక్కడేమో ఎఫెసీ 2:8లోనేమో విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే రక్షణ ఉన్నదన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. And in verse, అలాగే ఉంది అర్థం. in verse 9, not by works, so that anybody can boast. చూడండి, దాన్ని ఇంకా బలపరచడానికి 9వ వచనంలో, అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు, Not by works, అది క్రియలను బట్టి కలగదు, by faith alone. And here you go, and James is very particular. అయితే ఒకసారి స్విచ్ అంటూ జేమ్స్ అండి యాకోబు పత్రిక వస్తే You వెంటనే see, when you see 17, the same way by faith itself, if it is not accompanied by action, is dead. But the worst part, I mean, you know, 17 we can manage something. How in the world we can explain something? You see that a person is considered righteous by what they do, by actions, by work, not చూసారా, by faith alone. 24వ వచనము ఈ యాకోబు పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడిగా ఎంచబడుతున్నాడు. Rahab, మరి verse 25, the prostitute considered righteous for what she did, not by her faith. చూసారండి, మరి అబ్రహామునకు ఉదాహరణగా చెప్పారు. మరి 23వ వచనంలో, 25వ వచనంలో ఏమని అన్నాడు, ఈ రేహాబ్ అనేటువంటి ఒక స్త్రీని గురించి కూడా చెప్తున్నాడు. మరి ఆమె చేసిన పనిని బట్టి అక్కడ ఉన్న చూడండి 25వ వచనం, క్రియల మూలముగా నీతిమంతురాలని ఎంచబడిను కదా అని మననే ప్రశ్నిస్తున్నాడు. So, I కాబట్టి mean, I know again, guys, you know, I mean, we are born again, మనం అందరం తిరిగి జన్మించిన వారు. Christian, మరి most of them క్రైస్తవులు. Baptist or not Baptist, Pentecostal or Yeah, Methodist or everybody is- Lutheran or something. ఓకే, Definitely we are not Catholics. I mean, if Shouldn't you are they- still inclined to Catholics, you know, probably you may think that this is what the Bible is talking about. చూడండి, కథోలిక్ వారు ఈ యొక్క వచనాన్ని అక్షరాల అలాగే తీసుకున్నారండి.
సో ఇక్కడ మనలో మరి పెంతెకోస్తు వారం ఉన్నాము, బాప్టిస్ట్ వారం ఉన్నాము, లూథరన్స్ ఉన్నాము, ఏమండి ఇంకా ఇంకా వేరే హెబ్రోన్ కానీ ఇట్లా వేరే వేరే డినామినేషన్స్ వారు ఉన్నాము, కానీ క్యాథలిక్లు అయితే ఎవరో లేరని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఓకే. So కాబట్టి how do we handle this? I mean, like, సో కాబట్టి what in the world is అంటే he meaning? అంత కదండి, ఇంత చెప్పుకున్న తర్వాత మీకు ఏదైనా వ్యత్యాసం కనబడిందా? ఒకదానికొకటి విరోధంగా ఉన్నట్టు ఏమైనా Is కనబడిందా? Paul? ఉమ్, My question ఉమ్. is James against Paul or Paul against James? చూడండి, ఇంకా మీకు అర్థం కావడానికి ఎలా చూడండి, పౌలు చెప్పినది ఏమండి యాకోబు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందా, లేక యాకోబు మాటలను పౌలు ఖండిస్తున్నాడా? ఇట్లా ఇదండి ప్రశ్న. మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పండి, మేము చూద్దాం తర్వాత. Again, you know, we are sticking to this verse only. I mean, this chapter. We are not going out. This is interpretation of scripture, not interpretation of the whole Bible. చూడండి, Brother, we are just, we have to take the context in every time. ఓకే. Without context, we cannot understand this subject, and the context is different. In James' context is different, and Paul's context is different, like this. Okay, so can you compare it for me? యా, మరి ఏ డిఫరెన్స్ చూశారు మీరు? Faith is essential. We have to trust God. That is by faith. And we should obey God by some righteous works, as has been explained in the Bible. And we have to just meet the requirements of the neighbor. That is action. And faith in action is required to continue righteous life. Okay, so that is very interesting point that you have mentioned. You said faith is essential. That's right. If I'm not wrong, that's what you said, right? Yes, sir. విశ్వాసము అనివార్యం అని చెప్పారు, అంటే తప్పనిసరిగా ఉండాలని చెప్పారు. Okay, so ఒక్క పాయింట్ మాత్రం. James is, I mean, according to James, faith is essential. సో యాకోబు కూడా చెప్పారండి అట్లా విశ్వాసము. I mean, James only said like that's what he's saying in the Okay. context. ఆ, But Paul is saying ఉమ్, faith is not essential. Faith is the only thing. ఆ, చూడండి, మరి యాకోబు గారేమో ఫెయిత్ ఎసెన్షియల్, మరి వర్క్స్ కూడా మరి కావాలని చెప్పినాడు. No, no, let us Yeah. not include works here. సో మరి ఎఫెసీ పత్రికలో పౌలు ఏమంటున్నాడు? ఇవి ఎసెన్షియల్ కాదు, ఏం కాదు, ఓన్లీ ఫెయిత్ అంటున్నాడు. So there is a difference between essential, like you see, water and food are essential for us. చూడండి, ఎసెన్షియల్ అంటే మీకు తెలుసు, అత్యావశ్యకము లేదంటే ఆవశ్యమైనది. మరి మనకు భోజనము, నీళ్లు అవి కనీస అవసరాలు కదా, మీకు Okay, that తెలుసు. is essential. అది తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినవి. Having life is the only thing ఆ, to live. చూడండి, సో ఏదో అంటారు కదా, మరి చచ్చిన సింహం కంటే బ్రతికి ఉన్న చీమ మేలు అన్నట్టుగా జీవించాలంటే జీవం ఉండాలి కదా అన్నట్టు. So Paul, సో బ్రతకడానికి జీవం అవశ్యం. again, I'm trying to be devil's advocate so that చూడండి, నేను మిమ్మల్ని I understand what you're saying, and that's where I'm going to come at. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి, మీ దగ్గర నుంచి The రాబట్టాలని reason why, again, not individually, I'm trying to do it Yeah. for collectively for class. మరి చూడండి, మీ ఎవరినో ఒక్కరిని అన్నట్టుగా ఉద్దేశించి కాదు. Paul is Mm. not saying faith is essential. He's saying faith is only thing. చూడండి, James is saying faith is essential, Mm. but ఉమ్, gotta have work. చూడండి, సో అత్యావశ్యమైనది విశ్వాసము, దానితో పాటు క్రియలు కూడా ఉండాలని యాకోబు గారు చెప్తే, మరి పౌలు గారి మాటల్లో ఏముంది? విశ్వాసం ఒక్కటే అనే ధ్వని వస్తుంది. Again, ఓకే, I don't want to make James wrong or bad. He's right. And again, remember, he was the first martyr that చూడండి, we have recorded by apostles. I mean, like, you know, first apostle to die, martyr's death, is So, James. that this writer same. Yeah, Okay. Yeah. James. I mean, he's the brother of Jesus. Okay. So, సో no joke. I mean, this guy. చూడండి, యాకోబు గారిని మనమేమి పౌలు గారిని హెచ్చించటమో యాకోబు గారిని తక్కువ చేయటమో కాదు. ఎందుకంటే మరి మొట్టమొదటి హతసాక్షిగా ఉన్నాడు ఈయన. ఓకే, సో కాబట్టి ఏమండి మరి అపొస్తలుల్లో ఒకడు అన్నట్టుగా ఉన్నారు కదా. ఓకే, So, కాబట్టి గమనించండి. others. I mean, how many students are there? Can you go down? 21. 21. Some cameras have couple of guys too. So probably we have 23, 24 people. And people want to keep silent. Unless you guys have no opinions, or you say, okay, these guys are like, you know, really ragging us. లేదు లేదు, మేము ముందే చెప్పామండి, మీరు విన్నాయి చెప్పొచ్చు, మీరు వివరణ ఇవ్వచ్చు, ఒకవేళ మీరే ప్రసంగం చేసింది చెప్పొచ్చు, అయ్యా నేను ఇట్లా చెప్పాను. And guys, you know, I mean, my request is, please name your
phones as your name so that it's easy for attendance. If not, again, I had to call you guys and I may probably mark you absent even though I don't see your names. సో అంటే ఇక్కడ ఒక ఫోన్ ఉందండి. Oppo. ఒప్పో ఫోన్, ఇది ఎవరో పేరు మారిస్తే బాగుంటుంది. లేదంటే ఒకసారి వీడియో చూపించండి అమ్మా, మేమన్నా మారుస్తాం. Just for the sake of attendance. అటెండెన్స్ you know, సో you attended, but still you'll get, you may have to again send a report of this one, which is horrible. Sending John's class reports are more horrible than just attending. చూడండి, కాబట్టి జాన్ క్లాస్ లో ఏమండి, ప్రొఫెసర్ జాన్ క్లాస్ లో రిపోర్ట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటది. ఎందుకంటే 2 hours లెక్చర్ వినప్పుడు రాయాలి. Yeah, and it's not like, you know, one point heading, subheading. అట్లా ఏమి ఉండదు. We go everywhere like chasing సో rabbit. ఎవరండి That's okay. I mean, you know, ఓకే, we told them if anyway. they don't want to change it, they'll be in absence. So, Yeah. ఐ మీన్ మీ అటెండెన్స్ కోసం మీరు అది చేయండి. ఓకే, ఎనీవే. సో మరి చూడండి అండి, మరి ఇంకెవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఒకరిద్దరు ముగ్గురు నలుగురు మాట్లాడినారు, ఇద్దరు పాస్టర్లు మాట్లాడినారు, ఆనంద్ సార్ మాట్లాడినారు, సో మెర్లినాంటి మాట్లాడారు. ఓకే, సో Guys, here is nobody is small, nobody is big. You may have a right interpretation. I mean, Jesus was so young and he ripped off the religious leaders. చూడండి, అయ్యో నేను చిన్నవాడిని, నాకేం తెలియదు, నేను కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నానని ఏమనుకోవద్దు. ఒకవేళ మీ దగ్గరే కరెక్ట్ సమాధానం ఉండొచ్చు. దానికి ఉదాహరణ యేసు ప్రభువే. యేసు ప్రభు 33-30 సంవత్సరాల వయసులో 80, 60, 70, 50 సంవత్సరాల ఉన్న శాస్త్రులను పరిచయలను ఆయన చీల్చి చెండాడాడు. ఆయనే So- మీకు మాదిరి. So young guys, or again, I'm saying young is not age wise. Probably, you know, you may think that, oh, I'm not matured enough in Bible knowledge. So speak it up. చూడండి, అంటే మనం వయస్సు గురించనే కాదు మన ప్రస్తావన. సో నాకు పెద్ద And again, you know, by the, you know, based on my experience, అయితే నేను ఒక అనుభవం చెప్తానండి. by the time we are discussing, you guys are already opening your Googles and searching. కాబట్టి మనం ఈ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు బహుశా మీరు ఏదైనా Not Bahusa. బహుశా ఓకే 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 మేబీ నాట్ ఆల్ their devices are, you know, You on see, Zoom. what I said is most. Okay, most okay. You see, excepting brother Anand and few, I don't see anybody turning their videos on. చూడండి, కొంతమంది మాత్రం వీడియోలు చేశారు. అంటే మీరు వీడియోలు ఆన్ చేయకుండా గూగులింగ్ చేస్తున్నారేమని నా అనుమానం. Even if you do it, Okay. I want your Google answer. Ah, Which is what you understood, whether you did right Google or you did wrong Google. Let us see. సో ఒకవేళ గూగుల్ చేసిన ఆ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. అది రైట్ గూగుల్ Based on the internet, this is what I read. Based on the study Bible, this is what I read. Ah, Based so on you- the commentary, this is what I read. ఆ సైట్ పేరు కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. అకార్డింగ్ టు సో అండ్ సో సైట్ ఆన్ గూగుల్. ఓకే, Let us see. I mean, hey, you know what? Again, as I said, just because it is in Google, it is not right. కాబట్టి గూగుల్లో కూడా మనం డబుల్ చెక్ చేసుకోవాలండి. దాంట్లో I'm fine with you guys. Again, you know, I mean, ఇప్పుడు మాత్రమే గూగుల్ అనుమతి. you see, when you go to a bookstore, ఓకే, మీరు బుక్ స్టోర్ కి వెళ్ళారనుకో, you grab one book, మరి ఒక పుస్తకం తీసుకున్నారు, you read one book. మరి ఒక పేజీ చదువుతారు. Is it right or wrong? మరి అది సరిగా ఉందా, సరి అయిన థియాలజీ అయినా కాదని మీకు తెలుస్తుంది కదా, కొంచెం అన్న ఐడియా. But unless you read other book and Yeah. try to compare, you don't know whether this book is right or wrong. చూడండి, ఆ యొక్క ఫలానా పుస్తకము సరి అయిన వాక్యాధారాలతో ఉన్నది, థియలాజికల్ గా కన్సిస్టెన్స్ గా ఉన్నదని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా థియలాజికల్ గా కన్సిస్టెన్స్ గా లేనిది చదివినప్పుడు ఇది శ్రేష్టమని మీకు తెలుస్తుంది కంపేర్ So చేసిన. that is why I discourage people from reading Google. చూడండి, అందుకనే మనం I mean, ఏం not చేస్తాం? reading, like using Google. Let us put it Ah. like that. సో కాబట్టి అందుకనే గూగులింగ్ వద్దు అని అన్నట్టుగా మనం చెప్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అందులో వేరు వేరు అభిప్రాయాలు ఉంటాయి, కాదని మనం అనము. ఒకవేళ మీరు చేసినా చెప్పండి, ఇప్పుడు పర్వాలేదు, ఇప్పుడు మీకు అనుమతి ఉంది. No, Yeah. Anumati is always there, but Yeah. I don't want you guys to get astray. ఓకే, సో మీరు వేరే ఈ యొక్క సెర్చ్ ఇంజన్స్ లో, గూగుల్లో, ఏఐలో మీరు తప్పు దారి పోకూడదని మా ఉద్దేశం, అంతే. అందుకని ఓకే, Okay, so కాబట్టి ఇంతవరకు Kavati, not faith alone, but కాబట్టి by words. That's what it says there. కాబట్టి మీరు ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? అయ్యా, విశ్వాసం ఒక్కటే కాదు, క్రియలు కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నాయని చెప్తున్నారా? దాన్ని ఎట్లా మనం వివరిస్తామండి? మీరు విన్నారు, మీరు మాట్లాడట్లేదు చాలా మంది. ఓకే, ఎనీవే. సో మా పాస్టర్ గారు ఎక్కడ పోయిండు? But again, you know, we Ah, can't keep on Brother asking Kiran is- brother Anand, Pastor Naveen, or brother Rakesh. You know, they are the three No, people no, who are big Brother victims. Kiran is saying something. Yeah, Yes, yeah, brother, go ahead. సార్ ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. Praise the Lord. Yeah. సార్ అపోస్తలుడు పౌలు గారి గురించి ఏంటంటే సార్, పౌలు మీనింగ్
విశ్వాసం అనేది ఉండాలా? కానీ నీ విశ్వాసం వలన మాత్రమే నువ్వు రక్షింపబడవని చెప్తున్నావు సార్. ఇంట్రెస్టింగ్. కానీ యాకోబు గారు ఏమంటున్నారంటే విశ్వాసము క్రియలు లేకుంటే అది మృతమైనది అని చెప్తా ఉన్నారన్నమాట. So అదే. who is right? ఎవరు కరెక్ట్ మరి? 2 కరెక్టే సార్. 2 కరెక్ట్ అని కాదు. విశ్వాసం అనేది ఉండాలి సార్. విశ్వాసము వలన నీకు రక్షణ దొరకదని ఆయన పౌలు చెప్తున్నారు. ఈయన ఏమంటున్నారంటే నీ విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే మృతం అని చెప్తున్నారు సార్. 2 కూడా కరెక్టే సార్. రాంగ్ అని ఏం లేదు. సో దాన్ని మీరు ఎలా వివరిస్తారు? No, ఓకే. I mean, మీ దగ్గర ఎవరో like, యా ప్లీజ్. Paul is saying faith alone, right? That's what you agree. చూడండి, మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎంతవరకు మనకు తేలిన ఫలితార్థం ఏంటంటే, రిజల్ట్ ఏంటంటే, పౌలు గారి మాటల్లో విశ్వాసం ఒక్కటే. That's your point. And I'm not trying to put my words into your mouth. యా I'm just asking you. That's what you said. Mm. Faith alone, faith alone అనేది పౌలు చెప్తున్నారు. no works. నో వర్క్స్ అని చెప్పి. Clearly, like, Ephesians 8:9, only faith, no works. Mm. James 24, Mm. faith, And works. faith first Yeah. plus works. I'm not saying works plus faith. I'm taking the order faith plus works, right? So Yes. that is the problem. యా He's saying faith minus works. ఈస్ డెడ్ No, I mean Paul is faith, మైనస్ వర్క్స్. faith minus works. Oh, I mean, yeah, you I mean, can graphically show that. not say faith minus work. It's like Yeah. I don't know. I mean, it is like, okay, the difference between Mm. black tea and regular tea. Let us put it like ఓకే that. ఓకే. మార్నింగ్ టైము మీకు బ్లాక్ టీ, అలాగే రెగ్యులర్ క్రీమ్ టీ, ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి. Black tea doesn't have milk. It is still called tea. బ్లాక్ టీ అంటేనే నో క్రీమ్ నో మిల్క్ ఎట్ ఆల్, రైట్? మీకు తెలుసా? So it is tea. అది దాని కూడా టీ అంటున్నాము. Regular tea is టీ black tea plus milk. Now I just initiate your palates of having tea or coffee. I mean, people who don't have it, I'll give you 5 minutes break, okay? So both are teas, but one guy doesn't have milk. Another guy says, unless you have milk, it is not called tea. Other guy is saying, you don't even need to have milk. It is still tea. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు Who is right? Whose అంటే- tea is tea? టీ. ఓకే, మీకు టీ టెంప్టింగ్ ఏం చేయట్లేదు. మీకు ఏమైనా కావాలితే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి ఒక టీ. కానీ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి. యాకోబు గారేమో టీలో ఆ యొక్క టీ పౌడర్ ఉండాలి, మిల్క్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. పౌలు గారేమో మిల్క్ వద్దు, ఏమొద్దు, మిల్క్ ప్రస్తావనే తేలేదు అసలు. There is no milk. Ah. I mean, సో you add milk, you're not making it tea. చూడండి, Because it's a gift of God. Whatever you get it. చూడండి, అసలు ఆయన అసలు మిల్క్ అనేది కలిపితే టీ అది కుదరదుగా, అది దేవుడిచ్చేది బ్లాక్ టీ లాగా ఉందన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని, లేదంటే ఎలాగ అర్థ వివరణ చేయాలి? మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? లేదంటే ఒకసారి గూగుల్లో చూడండి ఏం చెప్తారు మీరు. సో మేము చెప్పేదాకా మీరు ఆలోచిస్తే, ఐ మీన్ మేము ఎట్లా చెప్పమనుకోండి, మీ చేత చెప్పిస్తాము, అది వేరే విషయం. ఓకే, యా. సో బ్రదర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు, కిరణ్ గారు ట్రై చేశారు. Let me be very honest, guys, okay? చూడండి, ఇక్కడ I'm being honest here. మీతో నిజాయితీగా చెప్పనియండి. We may not get an answer for this. చూడండి, దీనికి జవాబు ఇతమిత్తంగా ఎవరో చెప్పలేరు. Okay, we will. This is one of the classes will not come to any consensus. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇట్లాంటి వచనాలు ఉంటాయి కొన్ని. ఇందులో ఏకాభిప్రాయానికి రావటము, ఏమండి, సరి అయిన ముగింపుకు రావడం అనేది చాలా వరకు ఏమండి ఇంపాసిబుల్ గా But ఉంటుంది. let me tell you one thing, very, very clear. అయితే ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా నన్ను చెప్పనీయండి. Hermeneutics class. మరి ఈ యొక్క అర్థ వివరణ, బైబిల్ అర్థ వివరణ చేసుకునే ఈ యొక్క క్లాస్ లో What I'm trying to do is, మరి నేను చేసేది ఎంత ఏమిటంటే, at this stage, ఈ యొక్క క్లాస్ ముఖాంతరం అన్నట్టు we had to have some knowledge of systematic theology. చూడండి. సో మరి ఇట్లాంటి మరి సీమింగ్ కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉన్న విషయాలు తెలుసు, మరి అర్థం చేసుకోవాలంటే సిస్టమాటిక్ థియాలజీ అనేది మనం నేర్చుకుని ఉండాలి. We had to see this passage Yeah. in relationship with the whole Bible. What does the Bible say and what does this say? One thing, guys, చూడండి, ఇట్లాంటి ప్యాసేజెస్ మనము అంటే సరిగా అర్థ వివరణ చేయాలంటే అసలు పూర్తి బైబిల్లో దీని గురించి ఏముంది అని చెప్పేది మనం పరిశీలన చేయాలండి. so we had to see the whole Bible, what it says, and try to see what this passage says
in relationship with the Bible. Again, చూసారా James is not wrong. It is our interpretation that is wrong. చూడండి యాకోబు గారు ఏమాత్రం తప్పుగా చెప్పలేదు. మనము దాన్ని వివరించే ప్రయత్నంలో తప్పటడుగులు వేస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే పూర్తి బైబిల్లో ఈ యొక్క అంశాన్ని గురించి ఏం చెప్పారనేది చూసి అప్పుడు దీన్ని అర్థ వివరణ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. Let me give you one example. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి. In heaven, will there be tears? పరలోకంలో కన్నీళ్లు ఉండునా? లేదు సార్. ఉండవనే ఉంది సార్ వాక్యం. ఉండదు సార్. కన్నీరు లేదు, దుఃఖం లేదు అంటారు కదా. Why we don't have? సో ఎందుకు లేదండి? Just one sentence. You Yeah. don't have to explain the whole revelation. Because we are in presence of. అక్కడ మహిమ శరీరాలతో ఉంటాం కాబట్టి బ్రదర్, మనకి ఎలాంటి కోరికలు, వ్యాధులు, బాధలు ఏవి ఉండవు కాబట్టి కన్నీరు కూడా ఉండదు. Okay. So Mahima Shariram Kavati Kannilu. Okay, it's a very good point. My point will be when Jesus raised from the dead. సో ఓకే, సిస్టర్ గారు చెప్పింది మనం అట్లా ఉంచుదాము. యేసు ప్రభు వారు పునరుత్థానం లేచిన తర్వాత Did he eat food? మరి ఆయన భోజనం చేశారా? చేశారు brother. చేశారు. So Mahima Shariram, you think doesn't have feelings? సో మరి మహిమ శరీరంలోనే ఉన్నారు కదా ఆయన తిరిగి లేచినాక. మరి అంటే సిస్టర్ గారు చెప్పిన మాటను బట్టి అందరిని అడుగుతున్నారు. Again, for others, guys, Yeah, I mean, అందరికి- you know, అందరికి. when somebody is answering it, I'm not ముందుకు వచ్చి targeting జవాబు anyone. చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళని టార్గెట్ ఏం చేయట్లేదు. Yeah, I mean, అందరికి. as a matter of fact, I shield the people who say Yeah. that. యా సో కాబట్టి అంటే జవాబు చెప్పిన వాళ్ళది వాళ్ళని పక్కకు పెడతాం. అంటే పక్కకంటే వాళ్ళని ఇంకా రెండో ప్రశ్న అడగం, మిగిలిన వాళ్ళని అడుగుతాం. Yeah, I mean, you know, it's like Yeah. you better answer and so that you escape. I mean, you question it. తప్పో రైటో చెప్పేస్తే మీరు పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. మిగిలిన డిస్కషన్ మిగిలిన వారితో. ఓకే, సో ఆమె ముందుకు వచ్చి చక్కగా మరి మహిమ శరీరం అని చెప్పారు. So again, you know, ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ వారికి కాదు, అందరికి. the reason why I'm raising this issue is, చూడండి, ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే you see, after resurrection, certain things happen మరి పునరుత్థానుడైన తర్వాత కూడా కొన్ని విషయాలు ఆయన చేశారు. that includes, like, you know, I mean, no tears in heaven, సో పరలోకంలో కన్నీళ్ళు లేవనుకున్నప్పుడు but Jesus wept, మరి యేసు ప్రభు వారు కన్నీరు కార్చాడు అంతకు ముందు సమయంలో. and he still says the kingdom of God is at hand. మరి అప్పుడు చెప్పినాడు, ఇదిగో దేవుని రాజ్యం సమీపంగా ఉంది. So even though he believed in God, he was in the presence of God, he is God, he wept. చూసారా, ఆయన దేవుడై ఉండి దేవుని సన్నిధిని ప్రసన్నతను కలిగి ఉండి అండి. సో లోకంలో ఉన్నప్పుడు అన్నట్టుగా, మనుషు రీతిగా ఉన్నప్పుడు అన్నట్టుగా ఆయన కన్నీరు విడిచాడు కదా. మరి So that means, అప్పుడు దాన్ని మనం- యేసు ప్రభు ఫుల్లీ గాడ్ అండ్ ఫుల్లీ మ్యాన్ అండి. అవునమ్మా, అవును. yes, Yes. yes. అందువలన yeah, no, I'm coming to that. కన్నీరు విడిచారు. So my question, what I'm trying to say is, అయితే నేను just because Jesus ఉమ్, wept at one place doesn't Right. mean we should be also ఉమ్. weeping. చూడండి, యేసు ప్రభు వారు ఒక స్థలంలో దుఃఖించారు కాబట్టి ఇక మనం కూడా దుఃఖించాలని అన్నట్టుగా కాదు కానీ And start to take a theology దాని out of Yeah. Jesus wept, so let us all weep. కాబట్టి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు దుఃఖించారు, కన్నీరు కార్చారు కాబట్టి మనము కూడా ఎల్లప్పుడూ దుఃఖముఖులై ఉండవలెను, కన్నీరు కార్చవలను అని ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించకూడదు. Can we do that? సో అలా చేయొచ్చండి, ఒక సిద్ధాంతాన్ని పుట్టించవచ్చా? From one No. word, we should not take theology. కాబట్టి ఒక వచనంలో నుండి ఒక సిద్ధాంతమును, ఒక సిద్ధాంత బోధను మనం తీసుకోవడానికి లేదు. From one verse, like James 2:24, యా we కాబట్టి cannot take theology out. కాబట్టి అలాగే యాకోబు పత్రికను ఆ యొక్క 2:24 లేక 2:17 చదివి దానిలో నుంచి ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనం తయారు చేయకూడదు. Definitely Jesus wept. సో యేసు ప్రభు నిజంగానే దుఃఖం చల్పారు, లేదంటే కన్నీరు కార్చారు. Okay, definitely when Jesus saw Jerusalem, he said, "Oh, Jerusalem, Jerusalem." కాబట్టి యేసు ప్రభు యెరూషలేము పట్టణాన్ని చూసి యెరూషలేమా యెరూషలేమా అని దుఃఖించారు కదా. Okay, ఉమ్. you can't take theology. God is always sad, man. Ah, Wherever he sees, either he gets angry or he gets. Honestly, when you look at it, చూడండి, ఇక యేసు ప్రభు God's reaction to human was never positive. It was always negative, except in కాబట్టి few places where he showed compassion. కాబట్టి కనికరపడి ప్రజలను ఏమండి దీవించిన సందర్భాలు తప్పించి
మిగిలిన ప్రజలతో ఎప్పుడు వ్యవహరించిన సందర్భాలైనా దుఃఖమో కోపమో ఎదుటి వచ్చేది ఆయనకి. కాబట్టి ఇక దేవుడు ఎప్పుడు దుఃఖముఖుడై ఉంటాడు, మరి లేకపోతే కోపోద్రేకుడై ఉంటాడు మనుషుల పట్ల అని తీర్మానించేయకూడదు. And the worst part, అయితే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే Jesus was most happy ఓకే when he was a Gentile than a Jew. చూడండి, ఆయన అన్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నాడు. I mean, he says, యూదులతో I ఉన్నప్పుడు can't find Ah. person like you in the whole of Israel, the people who I have chosen. I can't find a person like you. ఇశ్రాయేలులో ఇంతటి విశ్వాసం గలవాడు ఎవరు కూడా లేరు అని ఒక సందర్భంలో ఆయన చెప్పడం జరిగింది. I mean, like, you know, your faith has ఆ, healed your daughter. I mean, you know, even though I call you dog, I call you this, I call you this, you stump me. ఆ, And you are not చూడండి a Jew. చూడండి సో ఒకరినేమో కుక్క అని పరీక్ష చేశాడు ఏమండి, మరి ఇంకా ఏదైతే చెప్పారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించి ప్రభు ద్వారా స్వస్థతలు ఆ యొక్క దెయ్యం నుండి విడుదల అనేవి పొందుకున్నారు. వాళ్ళకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని అన్యుల్లో ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని చూశాడు. ఆయన ఎవరి కోసమైతే కావాలని వచ్చాడో వారిలో ఎక్కువ అవిశ్వాసాన్ని చూశాడు ఆయన. So can't take theology Yeah. out of one verse. So కాబట్టి be very careful yes. when you are doing interpretation of the scripture. Again, I'm telling you, this is what the whole idea of hermeneutics is. It is not art. It is science. You have to follow rules. కాబట్టి మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నట్టుగా మరి ఆ యొక్క హెర్మినెటిక్స్ అనేది ఒక సైన్స్ లాగా ఉంటుంది. దీనికి నియమాలు ఉన్నాయి ఏమండి, మరి ఆ యొక్క బౌండరీస్ ఉన్నాయన్నట్టుగా ఆ యొక్క బౌండరీస్ లో ఆ యొక్క రూల్స్ ప్రకారమే దీన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. ఇట్లా యాకోబు పత్రిక 2:24 లేదంటే 2:17 ఈ విషయాలను తీసుకుని ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఒక వచనం మీద ఆధారపడి మనము ప్రపోజ్ చేయకూడదు. So why I'm calling hermeneutics is science, not art or any other subject, is not because I want to be scientific. కాబట్టి Yes. సైన్స్ అని I'm not అనగానే talking about physics, chemistry, biology. సైన్స్ అనగానే ఇంకా రసాయన శాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము అట్లాంటిది ఇది కూడా ఒక శాస్త్రం అని చెప్పడం కూడా నా ఉద్దేశం కాదు. Say for example, if I drop a chalk, it Yeah. falls down here. చూడండి, ఫిజిక్స్ ప్రకారము ఉదాహరణకి మనం ఏం చేస్తాము, You can use my chalk. యా Same మరి chalk. మీరు చూశారు. No trick involved. యా సో ట్రిక్స్ ఏమి లేవు, నో కలర్ చేంజెస్, నథింగ్ మ్యాజిక్. ఓకే, సో Single- ఒక చాకుని పైన వేస్తే అని Single shot. విసిరితే అది కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇది భౌతిక శాస్త్రం. It's because of gravity, మ్మ్. right? ఎందుకు వస్తుందో మీకు తెలుసు, ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది భూమికి. If I throw a small cotton or like a feather, it will not fall down. It will go away. It కాబట్టి will not immediately fall here like the way this is. That means it proves that there is no gravity. కాబట్టి సో కాదు ఈ యొక్క చాకును కాబట్టి వేస్తే కింద పడిపోయింది, ఆకర్షణ శక్తి ఉందనుకున్నాము. ఏదైనా ఒక పక్షి ఈక గాని అంటే కాటన్ బాల్ లాంటిది లేదంటే Cotton thread. కాటన్ థ్రెడ్ లాంటిది Strand. ఇట్లా వదిలేసాం అనుకోండి, కొన్నిసార్లు అది గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటుంది కదా, So వెంటనే కింద పడిపోదు. you say there is no gravity? మరి అట్లా చూసినప్పుడు అయ్యో గ్రావిటీ లేదు ఇక్కడ అని మీరు మరి ప్రతిపాదించగలరా? You have to find a reason సో why it did not get to the- restrict itself Hmm. to gravity immediately. Yeah. It went far. Then we can come back. Okay, this is the mass here. Mass into velocity at mg square. I mean, like, you know, and probably there is a presence of wind. It is not in a vacuum. It is not in a perfect condition. There are no constants here. Capital G is not constant. Hmm. So Yeah. we try to prove that gravity is always there, but this object is not falling down means falling down because of other factors. factors. ఓకే, చూడండి మీకు అర్థమైంది అండి. మీలో ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఉంటే మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఈ యొక్క కాటన్ బాల్ లాంటిది ఎందుకు వెంటనే కింద పడలేదు, ఏమి వచ్చింది, అందులో మాస్ తేడా ఉందని అంటే ఇంకా వేరు వేరు ఆ యొక్క ఎలిమెంట్స్ దానికి సహకరించాయని అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాం. అంతే తప్ప ఇక గ్రావిటీ లేదని ప్రతిపాదన చేసేయలేము కదా అన్నట్టు. We can't say that place gravity is there, this place gravity is not there. So that is science. చూడండి, సైన్స్ ప్రకారం మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ యొక్క కాటన్ బాల్ లేదంటే కాటన్ ఈ యొక్క దారం లాంటిది గాల్లో ఎందుకు తేలిందంటే మరి దానికి వేరు వేరు కారణాలు ఉంటాయి. అంతే తప్ప ఆ స్థలంలో గ్రావిటీ లేదు, ఈ స్థలంలోనే గ్రావిటీ ఉంది అని మనం ప్రతిపాదన చేయలేము కదా సైన్స్ ప్రకారము. Hermeneutics is also science. Again, So- science of interpretation, not science of ఆ, physics, biology and chemistry. చూడండి, జీవశాస్త్రమో భౌతిక శాస్త్రమో రసాయన శాస్త్రమో కాదు కానీ వివరణ శాస్త్రము ఏమంటే, అందుకని మనం దీన్ని కూడా సైన్స్ అంటున్నాము. దీనికి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, నియమాలు ఏమంటే అవన్నీ కూడా ఉంటాయనేది మనం ప్రారంభంలో So here- చెప్పుకుంటున్నాము. Yeah. When we are interpreting, we have to follow the universal laws, what the Bible says. కాబట్టి మరి ఇట్లాంటి
ఏమండి స్పష్టము కాని లేఖన భాగాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని వివరించేది మొత్తము పూర్తి బైబిల్ సమాచారాన్ని తీసుకొని వివరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. So let us ఉమ్. get to it. కాబట్టి మనకున్న సమయాన్ని బట్టి ఇక దాన్ని చూద్దాం. మొత్తం బైబిల్లో దీని గురించి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Okay. So first let us see what James talks about. చూడండి What does he start with verse 1? చూడండి దీని సందర్భాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. యాకోబు 2:1కి వెళదాం. ఏం చెప్తున్నాడు చూద్దాం. చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ 2:1. To whom he is talking to. చూడండి మొట్టమొదటిగా మనం ఒక Let's మాట get this one అంటే, back. సో ఎవరితో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అనేది కూడా చూడాలి. ఓకే, Who he is he talking to? ఎవరితో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. మనం అనుకున్నాం కదండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఎవరు, ఏమిటి, ఎందుకు, ఎక్కడ రాశారు, ఏమో చెప్పాలనుకున్నాం కదా. సో ఎవరితో First చెప్తున్నాడు? one, first line, first words. Yeah, At మరి least in వాళ్ళ English. సహోదరులతో చెప్తున్నాను సార్. మై బ్రదర్ అని అన్నాడా లేదండి? మై బ్రదర్స్. Do you have NIV? You will Yeah. see brothers and sisters. చూడండి మరి ఇంగ్లీష్ లో అయితే NIV లో అయితే మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ Okay. అని ఉందండి. If తెలుగులో it's a మనకి King James version, probably ESV, I'm not sure what it says, but he starts with బ్రదర్స్ a relationship. My brothers and sisters. That means he is not talking outside the church family. చూసారా, సహోదరులారా అని అన్నాడు. మీకు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో సహోదరులు సహోదరులు కూడా చెప్పబడింది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఆయన సహోదరులతో మాట్లాడుతున్నాడు, అన్యులతో కాదు, లేక లోకంతో కాదు అనేది మనం ఒక Let me be very clear. It is believers, period. చూడండి విశ్వాసులైన సమూహంతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. And he continues, my brothers and sisters, believers in our gracious Lord Jesus Christ. చూసారండి, యా గ్లోరియస్ In Telugu. గ్లోరియస్. Yeah, in glory. No, believers in our Lord Jesus Christ. ఓకే, యా. సో చూడండి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని గూర్చిన ఏమండి మహిమా స్వరూపియగు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. So first of all, we have to consider he's talking to a believers group, not non-believers. So చూసారా, technically, what he's saying, అవిశ్వాసులతో you కాదు. guys are all believers. చూడండి అవిశ్వాసులతో కాదు, విశ్వాసులతోనే ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు అనేది ఇక్కడ మనకు స్పష్టం అవుతున్నది. Okay, so the context is very clear. కాబట్టి James, as a సందర్భము pastor, సో or as a యాకోబు bishop, గారు ఒక అధ్యక్షుడిగా, బిషప్ గా, సంఘ కాపరిగా అన్నట్టుగా okay, is talking to Yeah. his fellow believers. చూడండి ఆయన తన సంఘ విశ్వాసులతో, సహ విశ్వాసులతో ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు Okay, అనేది ఒక సందర్భం మనం పట్టుకోగలిగాము. ఎస్, believers in Jesus Christ, will they go to heaven or hell? చూడండి విశ్వాసులకు ఏమండి నరకమా పరలోకమా? పరలోకం సార్. ఏమండి పరలోకం సార్. పరలోకం. There, I mean, like, whether we agree it or not, unfortunately. సో I mean, you may not agree everybody in the church. I mean, I hate half of the, forget about church. I hate half of my pastors who I train. I mean, again, hate as in not like, again, not like hate as in hate. I mean, సో even that also I had to get clear. I mean, because like I don't like their double standards. చూడండి కొన్నిసార్లు సేవకులు ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తారు. వాళ్ళ విషయంలో ఒకలాగా, బయట వారి విషయంలో I mean, ఒకలాగా. and again, the reason why I hate, కొంచెము వాళ్ళ మీద కోపం వస్తూనే ఉంటుంది. the reason why is I'm more James. than anybody else. Okay, I mean, for me, Mm. if you are in ministry and you are not working hard, you are not qualified to be in ministry. Forget about Yeah, being in totally ministry. agree. I mean, I don't care. If you don't work hard, if you work hard, even if your theology is screwed up, I don't care. I respect you. But if you are not working hard for Yes. God Mm. and you call yourself as a full-time minister, చూడండి మరి ఈ యొక్క సేవకులైనటువంటి వారిలో ద్వంద్వ ప్రమాణం చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది, కోపం బాధ? వస్తూ ఉంటుంది, what did I use the Only- word? అసహ్యం వేస్తూ ఉంటుంది, Interpretation is wrong here. హేట్ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అయితే విషయం ఏంటంటే అండి, సేవకులు అనేవారు పూర్తికాల సేవకులు అనుకుని మరి సరిగా కష్టపడనప్పుడు, అంటే మరి ఆ యొక్క సేవకు న్యాయం చేయనప్పుడు మరి నాకు ఏమంటే అది బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. Okay, so సో అది ఒకవేళ మరి ఈ యొక్క బాగా కష్టపడి ప్రయాసపడి పరిచయం చేస్తున్న వారు ఏదైనా థియలాజికల్ గా 1-2 మిస్టేక్స్ మాట్లాడినా సహిస్తానేమో కానీ వాళ్ళు సోమరులై ఏమండి మరి పని చేయనప్పుడు, లేదంటే పరిచర్యలో పూర్తిగా కష్టపడినప్పుడు అటువంటి వారి విషయంలో నాకు హేట్ కలుగుతుంది. but still అయినప్పటికీ they are saved. మరి అయినప్పటికీ వాళ్ళు రక్షించబడిన వాళ్ళేనండోయ్. It's not by what I believe, it's Ah. what they believe. చూడండి వాళ్ళు ఏమి నమ్మారా అది కాదు,
వాళ్ళ గురించి నేనేమనుకుంటున్నానా అది కూడా కాదు. So James is నిజమైన రక్షణ బ్రదర్, నిజమైన రక్షణ. yeah. Okay. So that is what I am talking about is చూడండి కాబట్టి James అక్కడ is telling, యాకోబు గారు మాట్లాడుతున్న సందర్భము విశ్వాసులతో, ఇంకా చెప్పాలంటే రక్షించబడిన వారితో. ఓకే, and he Yeah. starts complaining. First one, he says, must not show favoritism. చూడండి, మీరు పక్షపాతము చూపకూడదు లేక మోమాటము గలవారై ఉండకూడదు అని చెప్తున్న ఒక మాట Okay, గమనించండి. and then he directly comes into, ఉమ్, I mean, you know, he's talking about a Mm. typical church, చూడండి 2025. మరి 2025 సంవత్సరం అంటే ఆధునిక కాలంలో ఒక సామాన్య మామూలు సంఘంలో ఏమేమైతే జరుగుతాయో ఆ సమస్యను ఒకదాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. Suppose a man comes into your meeting wearing gold and fine clothes, and a poor man is filthy and with filthy clothes, blah blah blah. If you show attention, it's not if you show, you always show. If you show special attention to man wearing fine clothes, here have a good seat, but poor man stand here or sit on the floor, sit to my feet. Yeah. Have you not discriminated among yourself? Again, here the word is very important. Yeah. In verse 4 is among ఉమ్. yourselves. ఏమండి, మీ మనస్సులలో భేదములు పెట్టుకుని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ చేసిన వారు అగుదురు కదా. పైన ఆ సందర్భం చెప్పబడింది. బంగారం ఉంగరం పెట్టుకుని ప్రశస్త వస్త్రం ధరించుకుని ఒకడు మీ సమాజ మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకుని దరిద్రలో వచ్చిన మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు కట్టుకుని వాడిని చూచి లేక ధరించుకుని వాడిని చూచి సన్మానించి నీవు ఇక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండమని చెప్పి ఆ దరిద్రంతో నీవు అక్కడ నిలువుము, లేక ఇక్కడ నా పాదాల పీఠం దగ్గర కూర్చుండమని దిగువను కూర్చుండమని చెప్తే మీరు పక్షపాతము చూపినట్టు కాదా? మీలోనే Church members, he's not బయట talking about విషయం outside. ఆయన He's మాట్లాడటం not talking about when outsiders comes to church. I'm talking about the person who is inside the church. I'm probably, you know what, I may be preaching this one in my seminar. I mean, coming Sundays because I don't have to do much homework. But this is very important. చూడండి, సో మంచి పాయింట్ వచ్చింది. నేను ఒక ప్రసంగాన్ని కూడా తయారు చేసుకొచ్చి దీనిలో చూసారా, అంటే సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు, సహ విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనం ఎట్లా ప్రశస్త వస్త్రములు కట్టుకున్న వాడినేమో మంచి స్థలం ముందు కూర్చో, ఏమండి కొంచెం పేద స్థితిలో ఉన్నవాడిని నా పాదపీఠం దగ్గర దిగువని కూర్చొని చెప్తే మనలో మనమే భేదపడుచున్నాము కాదా అని అడుగుచున్నాడు. As a matter of fact, నిజానికి ఒక సత్యం ఏంటంటేనండి, I have been subjected to this racism. చూడండి I mean, ఇట్లాంటి this kind of racism. favoritism. చూడండి ఇట్లాంటి ఒక మోమాటపు పరిస్థితులు నేను అనుభవించాను నా As a జీవితంలో. matter of fact, always. ప్రతిసారి కూడా నాకు ఇట్లానే ఉంటుంది. But అయితే the worst part is, అందులో నాకు నచ్చంది ఏంటంటే I was treated ఓకే well. సో నేను కొంచెం గెస్ చేయగలిగానండి. మీరు మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు బ్రదర్, మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి అని. Not just Ah. battle. I mean, you know, whenever I'm going as a guest speaker, I'm usually wearing my robe. చూడండి, Okay. ఈ ప్రీచర్స్ రోబ్ ఉంది కదా, సూట్ వేసుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మంచి స్థలాన్ని నాకు I always get the best seat, guys, center Ah. stage next to the fan, Totally. AC. Even though it is summer, Ah. people are sweating, Ah. people are not even entering the church. I get the best seat. చూడండి, కాబట్టి మరి గెస్ట్ స్పీకర్ కాబట్టి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, మంచిగా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. I mean, Mari- forget about ఉమ్, best seat. I mean, you know, the local pastor yeah. turns his fan ఉమ్. towards me and Yeah. he sweats. చూడండి, ఎక్కడ స్థానిక పాస్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఆయన పెట్టుకున్న ఫ్యాన్ కూడా నా వైపు తిప్పుతాడు. ఆయనకేమో చెమటలు కారుతా ఉంటాయి. అంత ట్రీట్మెంట్, అంత మోమాటం అనమాట. Unnecessarily, I'm leaving my privileges aside. సో కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్పేస్తే మీరు రేపు పొద్దున ఫ్యాన్ కూడా ఏ రేపు Yeah, if I come to your church, it's like, Amma, he's like not recognized. Again, I respect you guys, and I'm really like, you know, thankful for God for having you guys totally. be there. But the question comes is, అయితే చూడండి, I like James is clearly telling that. I mean, you know, churches are discriminating people. చూడండి, సంఘాలలో భేదాభిప్రాయములు ఉన్నవి, పక్షపాత ధోరణి ఉన్నది, మోమాటస్తులు ఎక్కువైపోయారు అనేది ఖండిస్తున్నాడు. అది ఈ రోజుకి ఉన్నది. The worst part, ఇంకా చూడండి, ఇంకేముంది. this is to people in ministry. చూడండి, సేవలో ఉన్న వారితో మరికొన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. Again, if you are planning to be in ministry. సో లేక ఒకవేళ పరిచర్యకు రావాలంటే ముందే ఒక హెచ్చరిక ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Verse 6, but you have dishonored the poor. Yeah. Is it not the rich who are exploiting you? I mean, rich as in like not just financially rich, name in the society and all that. చూడండి, ధనవంతులు మీ మీద కఠినంగా అధికారం చెప్తారు, అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరుచుదురు. Okay, so
to keep the royal law found in scripture, verse 8. సో చూడండి, ఒక బంగారు నియమం ఇక్కడ ఉన్నదండి. No, this is not the Bangaram Niyam, this is the royal law. రాయల్ ఓకే, ఒక ఒక గౌరవార్థమైన నియమం ఉంది చూడండి. Bangaram Niyam is in Matthew. మాథ్యూ ఓకే That is a golden law, this is the royal law. రాయల్ I ఓకే mean, laws are also different. I mean, Ah. social law, royal law, moral law, gold law, silver law, platinum law. Okay? So, So- royal law, love your neighbor as yourself. What the golden law says, like, love your neighbor as yourself as I have loved you. చుట్టి బంగారు నియమమేమో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టుగా మీరు మీ పొరుగు వారిని లేక మీలో మీరు ఒకరినొకరిని ప్రేమించుకోవాలి. ఈ యొక్క గౌరవార్థమైన నియమం ఏం చెప్తుందంటే, లేక రాయల్ లా ఏమిటంటే 8వ వచనం అండి, మెట్టుకు నీవలే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించుము. Okay? So, the question here, the whole thing setting, the whole Alright. setting for book of, for at least the second chapter of James is to the church members who are not being Christian, చూసారా, క్రైస్తవు నాట్ క్రిస్టియన్స్ ఓకే who are not being Christian. Let us put it like that. ఓకే ఎనివే. సో క్రైస్తవేతరులతో ఆయన మాట్లాడటం లేదు. ఈ 2వ అధ్యాయం యొక్క సందర్భం ఏమిటంటే, ప్రభు యొక్క బిడ్డలను కాని వారిని గురించి మాట్లాడటం లేదు. సంఘములో ఉన్న క్రైస్తవుల మధ్యలో జరుగుతున్న భేదాభిప్రాయములను ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. So, ఉమ్. కాబట్టి and what ఉమ్. were the Christians talking or claiming? చూడండి, అయితే క్రైస్తవులు వారు ఏమి చెప్పుకుంటున్నారు తమను గురించి? Guys, you know what? Do one thing. ఒక Okay? విషయం చూడండి, ఒక విషయం మీరు చేయొచ్చు కూడా. 2000 years back, go back. 2000 సంవత్సరాల క్రితంకి ఒకసారి మనం కాలంలోనికి వెళదాం. I mean, you go to Jerusalem or you go somewhere. I mean, మరి probably it is in Jerusalem only. యెరూషలేములోనూ Jerusalem. మరి ఈ యొక్క స్థితి ఎక్కడుందో ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్దాం. Go to a small church, మరి అక్కడ ఒక చిన్న సంఘాన్ని ఊహించుకోండి 2000 సంవత్సరాల క్రితం. probably like 15-20 people. Not, I మరి- don't want to go more than that. మరి- Say 50 people. మరి చూడండి, అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో చాలా తక్కువగానే మనం ఊహించుకుందాం. 15 నుంచి 20-30 మంది అన్ని అన్నట్టుగా అనుకుందాం. Sit there. Two మరి- people are there who are very good contributors to the church. చూడండి, 15 లేక 20 లేక 25 మంది ఉన్న సంఘంలో 2000 సంవత్సరాల క్రితం నీవు కూడా ఒక సభ్యుడిగా కాసేపు ఊహించుకోండి. అక్కడికి ఎవరో మాలాంటి ఇద్దరు మంచి సూట్లు వేసుకుని బూట్లు వేసుకుని వచ్చారు అనుకుందాం కాసేపు. Rich people. రిచ్ పీపుల్ ఓకే. Filthy rich. మామూలు రిచ్ కాదండి, ఫిల్తీ What does it say? Gold and whatever it is called. Gold and fine clothing, right? గోల్డ్ అండ్ ఫైన్. Yeah, you know, we are coming with this. Gold is there, fine clothing is here. So it's all right, works out like that. చూడండి, ఒకరి దగ్గర బంగారం ఉంది, ఒకరి దగ్గర మంచి ఫైన్ వస్త్రాలు ఉంది. సరే, మాలాంటి ఇద్దరు వచ్చారండి అక్కడికి. Your church streets start treating us. చూడండి, మీ అందరూ బాగానే కూర్చున్నారు. ఎప్పుడైతే మా ఇద్దరిని చూశారో సంఘం వాళ్ళు, ఐ మీన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరో కంగారు పడిపోయి మమ్మల్ని గౌరవించేస్తున్నాడు అనుకున్నాం. They removed your watchman సో from అతడు the church. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సదుపాయకుని సహాయకుని పక్కకు తప్పించి Hey, పిల్లలు మీరు కింద కూర్చోండి. పిల్లలు అరే, you get up. Ah. You know, సో అక్కడ మనకి సహాయకులు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి వెనక్కు కూర్చోండి, వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు కూర్చోబెడదాం అన్నారు అనుకోండి. లేదంటే పిల్లల విషయంలో అంటారు కదా, పిల్లలు మీరు వెళ్ళి వెనక్కు కూర్చోండి, పెద్దలు వచ్చారు. Children is okay. I mean, it's not discrimination. Okay. Kids can sit anywhere. Like I'm talking about, like, you know, ఓకే, పెద్దలే ఓకే. వాచ్మ్యాన్ అండ్ and verse 14. This is where the whole. I think this is where this turns. చూడండి, 14వ వచనము ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అన్నమాట అండి. ఓకే, What good it is. Remember that word. He's using the word what good it is, my brothers and sisters. I mean, he's still calling them as believers. You believers, if you claim to have faith. చూడండి, 14వ వచనము బాగా అర్థం చేసుకోండి. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు, ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఏమంటున్నాడు, సహోదరులతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. సందర్భమేమీ మారిపోలేదు, విశ్వాసులతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్తే ఏమి లాభము? వాట్ ప్రాఫిట్ It is here again. Thank you, brother Abhinit. I read that one. Yes, there is discrimination in the churches. సో ఆధునిక కాలంలో కూడా చాలా, అంటే మనకు తెలియని రీతిలో డిస్క్రిమినేషన్ అవన్నీ ఉంటున్నాయి. Not in there. We know we do it intentionally. అంటే మనకు చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు. I mean, you know, our discrimination is so outright in the face, and we still claim that, you know what, we are the holiest people. Yeah, So- that is so stupid. Okay, okay. my question here is like,
here these people were claiming. That's Yeah. what he says. If someone claims, it is Mm. not as if someone is. It's like if someone claims to have faith. చూడండి అట్టి విశ్వాసము కలిగిన అతడు ఎట్లా ఉంటాడు మరి అది అతని విశ్వాసాన్ని ఎలాగంటాం అన్నట్టుగా So మాట్లాడుతున్నాడు. these Christians who were Hmm. discriminating ఉమ్. the fellow church members Kabatti- based on their riches or their influence, మరి వారి యొక్క they are ప్రభావం claiming to be Christians. మరి వారి ప్రభావం బట్టో లేదంటే వారి యొక్క ధన సాంపద్యమును బట్టో వారిని వేరే రీతిగా చూస్తున్న సహోదరులలో ఓ సహోదరుడా నిన్ను నీవు క్రైస్తవుడు అని ఎట్లా అనుకుంటావయ్యా అన్నట్టుగా When you are claiming to be a Christian, you are following God's law that Mari- you have to treat everyone equally. మరి మరి నిజానికి క్రైస్తవుడైన ప్రతి వారు ప్రతి ఒక్కరిని సమానమైన రీతిలో ఏమండి సమానంగా చూడాలి అనేది నియమం కదా. You know, if you love me, you keep my commandments. మరి ప్రభు చెప్పిన మాట ఏమిటి? మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలను గైకొనండి. So what James is trying to hit, మరి ఇక్కడ యాకోబు గారు ఏమి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? you cannot claim to have కాబట్టి faith yes. when you are having this kind of attitude. కాబట్టి నీ యొక్క వైఖరి సరిగా లేనప్పుడు నిన్ను నీవు క్రైస్తవుడు అనుకోవడం కూడా సరైన విధానము కాదు అంటున్నాడు. Get this point right. కాబట్టి ఈ యొక్క 14వ వచనంలో ఉన్న విషయాన్ని అంటే చక్కగా మీరు అర్థం He's not చేసుకోవాలి. telling that, he's not talking about salvation at all. He's talking about your standards of living as a fellow believer. కాబట్టి ఒక సహ విశ్వాసిగా నీ ప్రవర్తన, నీ యొక్క పద్ధతి, నీ వైఖరి ఎలా ఉండాలో మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప నీ రక్షణను కూర్చో వాళ్ళ యొక్క రక్షణ అనుభవాన్ని కూర్చో దాని గురించి అతడు మాట్లాడటం లేదు అనేది స్పష్టము. Have you seen my messages in WhatsApp lately in the group? మరి ఇటీవలి కాలంలో నేను మన గ్రూప్ లో కొన్ని వాట్సాప్ మెసేజెస్ మీకు పెడుతున్నాను, మీరు గమనించారని అనుకుంటున్నాను. Okay. ఉమ్. From frustration to anger. చూడండి అందులో ఓకే. సో మొదటేమో విసుగుతో ప్రారంభించాను, చివరికి కోపంతో ముగించాను. Okay, I mean, my messages are like, you know, why is because you all are in the class. ఎందుకంటే మీరు అందరూ క్లాస్ లో ఉన్నారు, Almost all are working hard, మరి అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. but few అయితే అందులో కొందరు are not living up Ah. to ఆ, the standards of the class, and you're claiming to be a student. కాబట్టి కొంతమంది ఏమో ప్రయాసపడి హోంవర్క్లు అవి ఇవి చేస్తున్నారు, క్లాస్ రిపోర్ట్లు అవి సబ్మిట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో చూద్దాంలే చేద్దాంలే అనుకుంటున్నారు. మరి అప్పుడు కోపం రాక ఏమొస్తో చెప్పండి. Okay, you are claiming, అయితే అట్లా చేయకుండా నేను కూడా స్టూడెంట్నే అన్నట్టుగా మీరు అంటున్నారు. but the fact still remains is you are still the student. అయితే నిజానికి మీరు స్టూడెంట్సే కాదని Whether you submit the homework or not on time ఉమ్. or not, you are still the student, కాబట్టి but you're claiming to be a good student. చూడండి, అయితే మీరు హోంవర్క్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీరు ఇంకా స్టూడెంట్సే. కానీ హోంవర్క్ ఇవ్వకుండానే నేను ఒక మంచి స్టూడెంట్ను అన్నట్టుగా ఏమండి మరి అనిపించుకున్నారనుకోండి. That is the issue James is telling. చూడండి, You are claiming to be Mm. Christians, Mm. but you're not submitting. you're not doing anything. చూడండి, నీవేమో మంచి స్టూడెంట్ అనిపించుకునే పద్ధతిలో ఉంటున్నావు, కానీ హోంవర్క్ ఇవ్వడం లేదు, సమయానికి రావడం లేదు, క్లాసులు ఎగ్గొడుతున్నావు. యాకోబు సుమారుగా లేదంటే సరిగా అదే వివరణ వచ్చే విధంగా చెప్తున్నావు. నువ్వు క్రైస్తవుడు అంటున్నావు, తోటి విశ్వాసిని అంటున్నావు, ప్రభు బిడ్డను అంటున్నావు, కానీ మీలో మీరే మోమాటము, పక్షపాతము, ఏమండి హెచ్చు తగ్గులు చూపించుకుంటున్నారు. ఇది ఎక్కడి న్యాయము అన్నట్టుగా ఆయన అడుగుతున్నాడు. But he starts with this one. అయితే ఇంకా ఎలా ప్రారంభించాడో చూడండి. What good? I think Mm. in King James Version or NIV it says what profit. చూడండి, ఏమి ప్రయోజనము అనే మాట ఉందో చూడండి. It's like this kind of ప్రతి faith version has no advantage. చూడండి, సో ఇట్లా నీ విశ్వాసం ఇలా ఉంటే దాంట్లో పెద్ద ప్రయోజనం ఏం పొందుకోలేవు నువ్వు. I mean, again, remember, he's not saying this faith is not enough. He's saying this faith is not good. చూడండి, ఈ విశ్వాసం సరిపోదు అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడటం లేదు. ఇట్లాంటి విశ్వాసము, ఈ వైఖరి, ఈ పద్ధతిలో ఉన్న విశ్వాసము ఏమండి మరి అది సరికాదు అంటున్నాడు తప్ప సరిపోదు అనటం లేదు. You see, when you see again, he talks about like, how you help. Like, I mean, usually, brother, we are praying for Manipur, brother. Yeah, we are praying for the lost world, brother. We are praying for everyone, brother. We are praying for our church members. You know what? Good. You Yeah. do that. That's fine. చూడండి, But మనం చాలా సార్లు ఆ విషయం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. భారతదేశ రక్షణ కొరకు, మణిపూర్ విశ్వాసుల కొరకు, వీరి కొరకు, వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంటాం. మంచిదే అట్లా చేయడం, కానీ
verse 16. మరి 16వ వచనం చూడండి. If one keeps to them saying, go in peace, keep warm, well fed, but does nothing about their physical needs. Remember, it's not talking about spiritual needs here. చూసారా 16వ వచనంలో వారి భౌతిక అవసరాల కొరకు ఏదైనా ఒకటి చేయమని చెప్తున్నారు. చూసారా, ఇది ఆధ్యాత్మికమైన అవసరాలు ఏమీ కాదండి, మీరు గమనించండి. ఓకే, What good it is. Again, మరొకసారి he starts with good, ఆ, he ends with what you are not doing, and if you are not doing, what good it is to have the first one. చూడండి, ప్రారంభంలోనేమో మీరు బాగానే ఉన్నారు, మంచిగా వారిని మరి మీరు అదే ఇది 14 and అన్నారు. 17. 14, 17 అన్నట్టుగా విషయాలు ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు బాగానే ఉన్నారు. 14, 16, sorry. సో 16వ వచనంలో కూడా ఏమండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ముందుగేమో మీరు బాగానే ఉన్నారన్నాడు, తర్వాత ఏమో ఇట్లా ఉంటే మీకేం ప్రయోజనము, అలాగే 16వ వచనంలో కూడా మరలా ఏమి ప్రయోజనము, అట్లాంటి విశ్వాసము ఏమండి మరి అది సరికాదు కదా, అది పద్ధతి కాదు కదా అన్నట్టుగా So మాట్లాడుతున్నారు. in the same way, అదే ప్రకారం faith by itself, సో ఆ యొక్క క్రమంలో మాట్లాడుకుంటూ ఏమంటున్నాడు, అదే ప్రకారము విశ్వాసము అనేటువంటిది if it is not accompanied by action, మరి- is dead. మరి ఆయన అంటున్న మాటలు సందర్భాన్ని ఇప్పుడు మీరు గమనించాలి. ఇట్లాంటి విశ్వాసము, నీకున్నటువంటి విశ్వాసము నువ్వేదైనా క్రియల రూపంలో చూపించకపోతే అన్నట్టుగా అది అంటున్నాడు. But here I had to really, this is okay. Now this is where it all boils down. చూడండి, ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని స్పష్టపరచాలి. ఇదే అసలు శిశులైన విషయము, లేకంటే మరి హాట్ టాపిక్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. బాయిలింగ్. Why do people hate NIV? చూడండి, మరి NIV వెర్షన్ లో కొన్ని మాటలు ప్రజలు ఇష్టపడటం లేదు అనేది. Why people, ఆ, at least in my seminary where I graduated, ఉమ్, Southern Baptist, ఓకే, they didn't want NIV in the campus. చూడండి, నేను ఏ బైబిల్ కాలేజీలో అయితే చదివాను US లో, అక్కడ NIV బైబిల్ని వాడొద్దని చెప్పేవారు I వాడు. mean, New Living Translation is like, not even a Bible for them. NLT అనేది ఉంది, దట్ ఇస్ క్యాథలిక్ వర్షన్. Now it is like easy version to understand. సో NLT లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది, న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్. అది అసలు బైబిల్ అనే వాళ్ళు ఒప్పుకోరన్నట్టుగా Okay. ఉంటుంది. NIV is called nearly inspired version, not the inspired version. It's like close to inspiration, but not inspired. చూడండి, NIVకి వారు పెట్టిన పేరేంటో తెలుసా? నియర్లీ ఇన్స్పైర్డ్ వెర్షన్. ఓకే, అంటే ఇది కూడా దేవుని వాక్యమే గాని వాక్యం లాగుంటుంది అన్నట్టు. ఆల్మోస్ట్ దేవుని It is tea, but not tea. ఓకే, ఇందాక అనుకున్నాం కదండి, ఇది టీయరా బాబు, కానీ అది టీ కాదు It is అన్నట్టుగా. like Indian Railways tea, but still we drink it. We had no other option. Okay. చూడండి, ఎప్పుడైనా ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఇక తప్పనిసరిలో తాగాల్సి వస్తుంది కదండి, అట్లా అది టీ కాదని మనకు తెలుసు, కానీ టీ అనుకుని తాగుతాం If కదా. I'm not wrong, Yeah. I think King James version or New King James version, I don't know, it's like or the original Greek has the word kind. Okay, in like in verse 17, the exact Greek translation would be in this same way. This kind of faith, ఓకే, kind of faith by itself, if not accompanied by action, is dead. So చూడండి, what good it is to have this kind of faith. చూడండి, ఇట్లాంటి విశ్వాస వైఖరి నీవు కలిగి ఉంటే ఏమి ప్రయోజనము అండి. అది KJV అయినా NKJV అయినా మీరు తర్వాత చూడండి, NIVలోను అలాగే గ్రీకు మూలంలోను I mean, like, ఇట్లాంటి విశ్వాసము నిన్ను రక్షిస్తుందా let అన్నట్టు. us see. I mean, KJV has చూడండి, ఎవరి దగ్గర KJV బైబిల్ ఉంటే ఒక్కసారి. or NKJ. I mean, like KJV, I never understand it. And I mean, sometimes you can understand. Yeah. okay. చూసారండి, ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైతే చాలా స్పష్టంగా గ్రహించండి. చాలా అర్థం కానట్టుగా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఈ రకమైన పక్షపాతము చూపేది. He is not talking about faith. He's talking about this kind of faith. రక్షణకు సంబంధించిన విశ్వాసం గురించి ఎక్కడ మాట్లాడట్లేదు. మనము ఇంకా మీకు వివరంగా చెప్పాలంటే, అయ్యా నువ్వు రక్షించబడ్డావు, ప్రభు సంఘంలో ఉన్నావు, విశ్వాసిని అంటున్నావు, సహోదరుని అంటున్నావు, కానీ మనలో మనమే మీలో మీరే మీరు మరి అభిప్రాయ భేదాలు పక్షపాతం చూపించుకుంటున్నారు. ఈ రకమైన విశ్వాసము. Okay, he's not talking about faith. He's talking about the faith that does not act. చూసారా? So what good it is. Again, he's not talking about salvation at all. చూసారా? మరి ఇక్కడ రక్షణ అనే విషయం కానీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రక్షించబడిన వారే. మీరు గమనించారో లేదో, సహోదరులు సంఘస్థులు అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇది రక్షణకు సంబంధించిన విశ్వాసం గురించి మాట్లాడటం లేదు. ఇది ఏమిటంటే, నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించుము,
అవసరమైతే మరి చేయి చాచి సహాయపడము. Yeah, somebody posted Even it. King James also is not. That's also very Yeah, shall be put it. yeah, I mean, I think, yeah, you're right. I mean, it was in the original Greek. I think even King James, Hmm. yeah, Yeah. you know, he didn't translate. I mean, probably he just authorized the translation. Okay. Original Greek has Hmm. kind. Yeah. Kind is missing. This kind of faith. Okay. ఇట్టి రకమైనటువంటి విశ్వాసము. Okay, this kind of faith Hmm. is good for nothing. That's what he's saying. If Ah. not accompanied by action, is dead. Again, remember one thing, guys. Okay. అలా మనకు 17 వచ్చిన అలాగే ఇట్టి రకమైన ఇలాంటి విశ్వాసం మీరు కలిగి ఉంటే అది క్రియలు లేనిది గనక దాంట్లో ప్రయోజనం లేదు, అది మృతమైనది అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. You have a pen. మరి మీ దగ్గర ఒక పెన్ ఉందండి. When I was a kid, Reynolds was like the topmost company. Reynolds, that red and white pen. And now it's like what? Hauser. Each pen is 70 rupees? Seriously? I don't know. That's what it is. మనం రెనాల్డ్స్ పెన్ 5 రూపీస్ కొనుక్కొని ఏమండి మరి నెలంతా వాడి ఉంటాయి. Nella. ఓకే, ఒక 1 వీక్ అట్లీస్ట్ ఫర్ యువర్ Right. బ్రైట్స్. 1 year, right? I used to buy refills, change it. Oh, really? Okay. Yeah. I'm talking about that. One refill. With 1 refill for 1 week. Okay. cap So- almost half chewed. The back of the pen was totally chewed. చూడండి అదంతా చూట్ లాగా ఉండేది కదా, ఖాళీ గొట్టము, పెద్ద పొడుగైన రిపులు. ఒక పెన్ ఒక సంవత్సరం వచ్చేదండి రిఫిల్స్ మార్చుకుంటే. Yeah, we used to. కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఏదో హౌసర్ వగేరా బ్రాండ్స్ ఒక్కొక్కటి 70 రూపాయలంట. మరి ఏంటో చూడండి. My daughter doesn't want 10 rupee, 20 rupees pen. She wants 70 rupees pen for her rough notebook. చూడండి రఫ్ వర్క్ చేసుకోవడానికి మరి జోయనాకి మామూలు పెన్నులు పని చేయడానికి 70 రూపీస్ పెన్ కావాలి. Yeah. Okay. The reason why I'm telling you is you take a pen. చూడండి మీరు ఒక పెన్ తీసుకోండి, ఉదాహరణ చూడండి. And you're writing. Blah, మరి blah, blah. మీరు రాస్తున్నారు, Seriously writing hermeneutics term paper. టర్మ్ పేపర్ రాసేస్తున్నారు, బాగా రాసేస్తున్నారు. Your context is over, content is in the middle. చూడండి సందర్భం వచ్చేసింది, విషయ వివరణ ఉంది, మీరు రాస్తున్నారు మధ్యలోకి వచ్చింది. Again you wrote it. మరి కొంచెం తేటగా వస్తుంటే మళ్ళా దాన్ని గుంజారు, లేదంటే ఐ మీన్ షేక్ చేశారు, మరలా రాస్తున్నారు. Refill is over. మరి రిపుల్ అయిపోయింది, You throw the pen. మరి మీరు పెన్ పడేశారు. Did the pen stop being the pen? సో పెన్ను కాకుండా అయిపోయిందా మీరు పడేసినంత మాత్రాన? You need an answer. ఇంతకంటే సింపుల్ ప్రశ్న ఎక్కడ ఉండదండి. ఓకే. సో No, అన్న. లో కానీ ఎంట్రీలో కానీ అది సులువైన ప్రశ్నలు అయ్యారు. వాళ్ళతో ఈ సంగతి చెప్పొద్దు మీరు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ పెన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ Yes. పెన్? Is it still a pen? The question. యా. Yes or No, no? no, brother. నో. Yes. How many people agree Ah. that it is a pen? How many people disagree that it is not a pen? చూడండి రిప్లై అయిపోయి పక్కన పెట్టిన పెన్ను అది ఇక పెన్ను కాదని ఎంతమంది అంటున్నారు, ఇంకా పెన్నే అని ఎంతమంది అంటున్నారు? చెప్పండి, మీ పోలింగ్ చేయండి. Yeah, at least come on, guys. It's not theology; it's common sense. Yeah. ఇదేమి బైబిల్ ధ్యానం. ఉన్నాయి సార్, కాబట్టి మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఉపయోగంలో లేని పెన్ కింద పరిగణించదు సార్. Brother, again, my question is very clear. Okay. పెన్నా పెన్ కాదా, దాన్ని ఇంకా Whether పెన్ you అంటారా? want to keep it in almara or you want to keep it in your pocket. The question is Pen. a pen or not a pen? చూడండి, పెన్ అయినా పెన్ కాదా? పెన్ 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 స్టిల్ పెన్. ఓకే, ఇంకా దాన్ని మీరు అల్మారాలో In మీ physical form, it is pen. స్టూడెంట్ డేస్ కి వెళ్ళండి ఒకసారి, ఇంకా మీ కంపాస్ బాక్స్ లో, ఓకే, మీ బ్యాగ్ లో, మీ But- జేబులో పెట్టుకుంటారా? You know what? Whether we like it or not, I mean, I'm not going to call that pen as a stick చూడండి after that it stops writing. చూడండి రిప్లై అయిపోయినంత మాత్రాన ఇది కర్ర ముక్క అని మాత్రం నేను అనలేను. I'll not say that. నేనైతే అన్నట్లా. I may not use the right word to Yeah. express that pen's feeling, my feeling towards the pen. చూడండి, అరే పని అయిపోయాక ఇక నువ్వు వేస్ట్, నువ్వు కర్ర, నువ్వు రాయి అని నేను దాన్ని అన్నాను, ఎందుకంటే దానికి కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటే నన్ను తిట్టుకుంటుంది. Yeah, it is still a pen. సో చూడండి, అది రిప్లై అయిపోయినంత మాత్రాన పెన్ను కాకపోదు, అది పెన్నగానే ఉంటుంది. But what good it is అయితే విషయం ఏంటంటే దాని వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనము ఉందా? to have a Ah. pen that does not write. మరి రాయని పెన్ను, ఇంక అయిపోయిన పెన్ను, అది పెన్నే, కానీ దాని వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా? ఉండదు బ్రదర్. ఉండదు సార్. Yeah, ఉం- అది ఉండదండి. That is what- లేదన్న. అది ఇక్కడ that is what James is trying to say. What చూడండి. advantage? You still be called as pen. చూడండి, మీరు ఇంకా దాన్ని పెన్నే అంటున్నారు, ఎందుకంటే 70 రూపాయలు కాదు, ఒకవేళ 200 రూపాయలకు కొన్నారేమో రిప్లై It is not that you have
because I bought this pen Yeah. for a price, Yes. it has a value. It is still a pen, చూడండి but of నేను- no use. చూడండి ఇది నేను ఇష్టపడి కొనుక్కున్నాను, ఖరీదు పెట్టి కొనుక్కున్నాను, కానీ రిఫిల్ అయిపోయినంత మాత్రాన అది పెన్ కాలేకపోదు, కానీ దాంతో నేను రాయలేను, అందులో ప్రయోజనం లేదు. So what good it is to be a Christian Yes. and still not have actions. Yeah. You can't call yourself as a Christian, even though you are a Christian, but don't claim to be a Christian. That's what James is coming at here. Remember, context is very important. James is not wrong, Yeah. at least at this stage. I mean, we will come back to God willing on 24th verse. We still have time. So this is what, remember context. It's to the church, Yeah. to the church members Yes. who are not living a Christian life according to the Bible. మచ్చుడి బైబిల్ ప్రకారమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించని విశ్వాస సమూహానికి యాకోబు గారు హెచ్చరిస్తూ చెప్పిన మాటలు. నువ్వు విశ్వాసిని అంటున్నావు, మంచి విశ్వాసిని అంటున్నావు, కానీ నీలో ఏమండి ఈ యొక్క మరి సహోదర ప్రేమ కానీ ఏమంటే సహాయం చేసే కృపలు కానీ కనబడటం లేదు. నీవు విశ్వాసం అంటం వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అంటున్నాడు. You are a dead pen or a dead cell phone. చూడండి మనకి ఇది బాగా తెలుసు కదా, బ్యాటరీ అయిపోయిన ఫోన్ ని మనం ఏం చేయలేము కదండి. You're like, a cell phone. Yeah. You don't have a screen, it's broken, or you have a cell phone that does not turn on. You don't even have a battery. చూడండి ఛార్జ్ చేద్దామంటే బ్యాటరీ కూడా లేదు, స్క్రీన్ కూడా పోయింది, పనికిరా ఫోనే, ఖరీదైన ఫోనే, కానీ ఏం ప్రయోజనం, స్క్రీన్ లేదు, బ్యాటరీ ఛార్జ్ కావట్లేదు అని అయిపోయింది. A dead cell phone is still called a cell phone, but it's called a dead phone. చూడండి సెల్ ఫోన్ పని పోయినా, ఆ స్క్రీన్ పోయినా, బ్యాటరీ ఛార్జ్ కాకపోయినా అది ఇంకా సెల్ ఫోనే, కానీ అది చచ్చిన సెల్ ఫోను. ఓకే, You claim Yeah. to be yes. a good phone. అయితే ఈ చచ్చిన సెల్ ఫోను, ఈ ఛార్జ్ ఎక్కని సెల్ ఫోను, స్క్రీన్ పోయిన సెల్ ఫోను, నేను ఇంకా మంచిదాన్ని అంటుంది అనుకోండి. Will you accept that statement? మరి ఆ యొక్క విషయాన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా మీరైతే? నో. That's what it is. I mean, సో అదే చెప్తున్నాడు యాకోబు గారు. so as a Christian, ఒక క్రైస్తవులుగా you're not living according to the standards again. చూడండి ఆ యొక్క ప్రమాణాలు ఏదైతే ప్రభు చెప్పిన, సంఘం చెప్పిన ప్రమాణాల ప్రకారం జీవించనప్పుడు Don't claim మరి to be a Christian. I mean, you will go to heaven, but don't claim. It's like, if you want to get out of the class kind of statement. చూడండి I'm not interested, don't want to force you, be my guest, fine, you can be a student somewhere else. But if you want to be in the club, if you want to be a member of this church, or if you want to be a member of this community, my fellow brethren, live the word, not just speak the word. మరి మాటలతో భక్తి చేయవద్దు, వాక్య ప్రకారం జీవించే ఆ యొక్క సహోదరులుగా ఉండండి అని హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు. ఏమండి ఇది ఎలా అంటే టీచర్స్ అప్పుడప్పుడు అంటారు, బాబు నువ్వు బయట కూర్చో కాసేపు, నువ్వు ఇంకా స్టూడెంట్వే, కానీ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే బయట కూర్చో, నువ్వు ఇంకా స్టూడెంట్వే అన్నట్టుగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా. And he hits the worst part in verse 19 again. I mean, it's coming, how heavy he can become. I mean, చూడండి ఇక యాకోబు గారు తాను ఇంకా చాలా గంభీరంగా తీవ్రమైన మాటలతో చెప్తున్నాడు. 19వ వచనం చూడండి. You believe there is one God. One God, again, one. O-N-E, not just God. చూడండి దేవుడు ఒక్కడే, చూసారా, దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. And he says excellent, good. చాలా మంచిది, అలాగ నమ్ముట మంచిదే. See the word good. I mean, he first says, what good it is, then later on what good it is, then later on he says you believe in God, good. చూసారా, చూడండి మొట్టమొదటి సహోదరులారా మంచివారులారా అన్నాడు, తర్వాత ఏమో మీ విశ్వాసము మరి పలానా పక్షపాతం ఉంటే మంచిది కాదన్నాడు, లాభం లేదన్నాడు, మరలా ఇక్కడ అన్నాడు మీలో మంచి పాయింట్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. This is a sarcastic good. Good for you. That's what we say, right? చూడండి, సో వ్యంగ్యంగా అంటున్నాడేమో బహుశా మనకు, ఐ మీన్ అలాగే అనుకోవాలి. You believe there is one God, good, excellent. I mean, చూడండి మీరు దేవుడు ఒక్కడే నమ్ముచున్నారు, మంచిదే. from paganism మరి to you came back to monotheism. కాబట్టి ఒకప్పుడు మీరు అన్ని దేవతలను ఆరాధించారు, విగ్రహారాధన వైపు ఉన్నారు, ఇప్పుడేమో ఒకే ఒక నిజదేవుడిని నమ్ముకున్నారు, చాలా మంచిది. You know what he compares them with? చూడండి, సో ఎవరైతే ప్రమాణాల ప్రకారం జీవించటం లేదో, పేరు చెప్పుకొని దాని ప్రకారం జీవించట్లేదో వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తున్నాడో 19వ అధ్యాయం ఉంది. See the worst part, I mean, like, for believers, he's calling even Satan's believe, even demons believe that. What do you believe? చూడండి, మీరు నమ్మేది మరి దెయ్యాలు కూడా నమ్ముచున్నాయి అంటున్నాడు. Can you believe that? He's saying, I mean, you know what, you guys are not better than demons. చూడండి,
నమ్మినంత మాత్రాన మీరు మంచివారైపోలేదు. సో నమ్మితే మనము నమ్మాము, దెయ్యాలు కూడా Look at నమ్ముతున్నాయి. that part. I mean, how horrible it is. I mean, చూడండి you know, ఎంత లేదంటే ఎంత తీవ్రంగా ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడో చూడండి. you believe in one God, good. Even demons believe in one God. చూడండి. What's special about you? చూడండి, నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నాను, దేవుడిని నమ్మని, నిజ దేవుడిని నమ్మని మరి గొప్పలు చెప్తున్నారు. అందులో గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి ఉంది, దెయ్యాలు కూడా అలా నమ్ముతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. Isn't it contradicting John 3:16? Whoever believes in me shall not perish but have everlasting life. I mean, you know what? James is hitting Paul. He's hitting Jesus himself. చూసారా, ఎంతవరకునేమో పౌలు గారు చెప్పిన మాటలకి వ్యతిరేకంగా చెప్పాడు అనుకున్నాము. మరి యొక్క 19వ వచనం చూస్తే, ఇదిగో దేవుడు సర్వలోకాన్ని ప్రేమించాడు అండి, మరి తన కుమారునిగా పుట్టిన విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును మరి నశింపడు కానీ నిత్యజీవాన్ని పొందుకుంటాడన్న ఆ వాక్యాన్ని కూడా ఖండిస్తున్నాడు ఆయన. పౌలుకి What is he వ్యతిరేకంగా saying? మాట్లాడంటే కొంచెం అర్థం ఉంది. I mean, like, యేసు okay, ప్రభు it's just like word by word what Jesus said ఆ, in John 3:16. This Yeah. guy says, no, you guys are like demons. kids. చూసారండి ఎంత మరి తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాడో. You know, the context again. I mean, you know, చూడండి ఇదంతా like, అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందా లేదా అనేది, పౌలు చెప్పిన దాంతో విభేదిస్తుందా లేదనేది మీకు ఇంతవరకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండాలి. సందర్భాన్ని చూస్తే ఆ సందర్భాలు వేరు, ఈ యొక్క కాంటెక్స్ట్ సంపూర్తిగా వేరనేది okay. మీరు దయచేసి So అర్థం what he's saying is, yes, ఉమ్. it is one thing to believe in Jesus Christ as God, one God. చూసారా, ఇక్కడ ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే 19వ వచనంలో మరి యేసు ప్రభువును దేవుడని నమ్మటము, దేవుడు ఒక్కడే అని నమ్మటము ఒక ఎత్తండి. Okay. ఉమ్. Like, you know, non-Christians believe Jesus is also God. మరి No problem. మన దేశంలో క్రైస్తవేతరులందరూ యేసు ప్రభు కూడా దేవుళ్ళలో ఒకడు అని నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు. Demons also said, hey, you son of God, మరి you come here to torment us. దెయ్యములు కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్పే కదా, యేసుప్రభుని ప్రభా నువ్వు సజీవుడకు దేవుని కుమారుడివి, ఈ లోకానికి రావాల్సిన వాడు నీవే అని చెప్పాయి కదా. It even recognized Jesus as God by referring him to as, if you are son of God, jump from here. I mean, like, you know, even demon was a Trinitarian. I mean, చూడండి, he believes in triune God. He didn't believe if you are Yahweh. He says, if you are son of God. son of God. I mean, like, can you tell like more theology than demons? Because he was there ఓకే. when Jesus was in heaven in his full glory. చూడండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన ప్రభావ మహిమలతో పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏమండి మరి అతడు పరలోకంలో దెయ్యంగా లేదంటే అప్పుడు దూతగా ఉన్నాడు కదా, ఆయనకంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది ఇక. సో అందుకనే ఈ కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళి, ఇదిగో నీవు దేవుడు కుమారుడు గనుక, లేకపోతే దేవుడి కుమారుడు అయితే కిందికి దుమ్ముకుమంటున్నాడు. సాతాను కూడా త్రిత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. So we believe in Father, Son, and the Holy Spirit, and we believe Satan's believe that. చూడండి, Let us keep it like that. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మను మనము నమ్ముచున్నాము, ఏమండి సాతాను కూడా దాన్ని నమ్ముచున్నాడని నమ్ముచున్నాము. Yeah, so I mean, you know, if I had to write my own creed, doctrine statement, I'd say, hey, you know what? సాతాను నమ్మినట్టుగా I also believe what Satan believes. చూడండి. Okay, yeah, Trinitarian demon, yeah. I mean, you know, a demon that believes in Trinity. So, I mean, this is a challenge, open challenge to non-Trinitarian people. చూడండి, కొంతమంది Don't deal with me, deal with Satan. First, you prove yourself that you are right and Satan is wrong. చూడండి, సో అట్లా కొంతమంది ఏకత్వవాదులు ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళ ముందు మనతో కాదు, మరి ఆ యొక్క దెయ్యంతో ముందు వాదవాదం చేసి రావాలి. దెయ్యమే వాదిస్తారు, రే దేవుడు ఉన్నాడు రా, త్రిత్వ దేవుడు రా. At this stage, Satan is probably like, you know, what the heck is this guy trying to put me into? సో You know what? సాతాను కూడా నవ్వుకుంటున్నాడేమో, ఎందుకంటే నాశనం చెప్పుకుంటున్నాడు. And I say like, hey, you know what? You want to challenge God? You want to challenge me? You deal with God first. Okay, so again, Yeah. so remember, that's what James is telling. You know, even Shouldn't he demons be? believe your theology. చూసారా, అది ఒక రకంగా సర్కాస్టిక్ గా చెప్తూ దేవుణ్ణి నమ్మారు మంచిదే అండి, దెయ్యాలు కూడా నమ్ముచున్నాయి, అది ఒక ఎత్తున ఆయన అని చెప్తున్నాడు. And verse 20, he comes సో to that. 20వ వచనానికి వచ్చినప్పటికీ, You foolish people. I mean, I like the word. I mean, I don't know. Paul used the word fools, Galatians. You fools who bewitch you. James uses the favorite word, you fools. You know what? Jesus uses the word to fools. చూడండి, యేసు ప్రభువారు అప్పుడప్పుడు మూర్ఖులారా నుండి వ్యర్థులారా అని పిలిచాడు. పౌలు గారు కూడా నుండి మరి మూర్ఖులు మీరు, ఏమి వ్యర్థులు మీరు అని You know, చెప్పాడు. really, fool is such a bad word. చూడండి, Honestly. యా, సో ఈ వ్యర్థుడా అనే మాట చాలా మరి చాలా గొప్ప విషాద మాట కదండి. I mean, I would rather take a bad word than word fool. చూడండి, సో వ్యర్థుడా అంటాం కంటే
ఇంకేదన్నా ఒక తిడితే మంచిదేమో బహుశా. వ్యర్థుడు అనేది అంత గొప్ప ఏమండి తృణీకారంగా ఉన్నది. I mean, fool is like, you dumb head, you dull head, and all the bad words combined into one word, fool. చూసారా? మరి ఈ విశ్వాసాలను పట్టుకుని ఆయన అంటున్నాడు వ్యర్థులారా అంటున్నాడు. I mean, I tell you all these things, you do all these things, Hmm. you fools. I mean, like such a bad word. మరి చూడండి ఎంతో ఏమండి మరి ఎంతో విసిగిపోయి అన్నట్టుగా ఇంకా అన్ని చెడు మాటలు కలిపేసి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మూర్ఖుడా అనాలి. మనకేముంది వ్యర్థుడా అని ఉంది చూడండి తెలుసు. So, I mean, I don't know. వ్యర్థుడా You know, తెలుగు Facebook, లేనివాడా, Facebook, గాడి internet, ఏదో అంటారు కదా అట్లా. they should really abolish this word fool, because this is like, you know, Hmm. adult only word. చూడండి సో Okay. కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో దీన్ని తీసేసారేమో గమనించండి. I don't know, ఎందుకంటే euphemism, ఈ ఫూల్ come there, అనేది you ఈ know. ఫూల్ అనేది అడల్ట్ వర్డ్ మాత్రమే. అడల్ట్ కంటే What does Telugu say? వ్యర్థుడా ఎస్ Useless fellow. యూజ్లెస్ ఫెలో. ఓకే Which is bad words. I mean, you know, I mean, good for nothing. గుడ్ ఫర్ నథింగ్. So you fool, you Hmm. foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? చూడండి Do you still want evidence? చూసారా ఇంత చెప్పినాక కూడా మీ విశ్వాసము మరి మీరు మంచి క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నారు. మీరు మీ భక్తిని ఏమండి కట్టడ ప్రకారం స్టాండర్డ్ ప్రకారం నియమ ప్రకారం జీవించుకుంటే అది నిష్ఫలమైనదని మీకు ఇంకా ప్రూఫ్స్ కావాలా, ఇంకా రుజువులు కావాలా Remember, అంటున్నారు. what he's saying is, Hmm. your faith that you have Yeah. is useless to be called as good. చూడండి ఆయన చెప్పుచున్నది ఏమిటంటే మేము విశ్వాసులమే, మేము మంచి విశ్వాసులు అనుకుంటున్నారు కదా. మీరు పలానా లక్షణాలు కలిగి లేకపోతే, మంచి లక్షణాలు కలిగి లేకపోతే మీ విశ్వాసము మంచిగా అనిపించుకోదంట. He's not saying anything about salvation. He's talking about you, your good faith, what you have is useless. చూడండి మీరు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం మంచిదే, కానీ అది నిష్ఫలమైపోతుంది అని చెప్తున్నాడు తప్ప రక్షణ కూర్చో మీరు విశ్వసించండి రక్షించబడండి అనే ఉద్దేశాన్ని ఆ సందర్భాన్ని మాత్రం యాకోబు గారు అసలే మాట్లాడటం లేదనేది గమనించాలి. What does Jesus say? You are the Hmm. light of the world, and what you are supposed to do in it? చూడండి ప్రభు ఆ యొక్క కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పాడు కదా, మీరు వెలుగు వలె ఉండండి, ఉప్పు వలె ఉండండి అన్నాడు కదా. దాని అర్థం ఏంటి మరి? What does Jesus say? Like, you know, you take a light and put it under what? భూషణ ఓకే Yeah, what do you do that? Do you do that? చూడండి మరి ఆ యొక్క దీపాన్ని వెలిగించి కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టడానికి లేదు కదండి. It's like you have to let your faith go ఆ, by seeing your light. ఆ, People will believe who I am, not you who you are. చూడండి అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి నన్ను మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయండి అని చెప్పిన So that is what he's hitting at. I mean, you fools, you have faith which is under a bushel. You don't even want people to see it because you don't have it. కాబట్టి మీరు మీ విశ్వాసాన్ని ఒక గంప కిందనో తొట్టి కిందనో కప్పినట్టుగా ఉంచారు. ఎందుకంటే అది నిష్ప్రయోజనం, అందులో వెలుగు లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. Okay, so he's hitting on that one. He's talking about let your light shine, let your faith come out. కాబట్టి మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయండి, మీ విశ్వాసాన్ని మరి అది క్రియల రూపంలో చూపించండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. You are still the light of the world, even though you are under the bushel or you are not under the bush. ఆ యొక్క కొంచెం కిందనో మంచం కిందనో పెట్టబడిన దీపమైనప్పటికీ నీవు ఇంకా దీపానివే, నీవు ఇంకా వెలుగునిస్తూ ఉన్నావు. కానీ James is not talking about losing salvation or gaining salvation. He's not talking about, he's talking about your message to the world by faith. విశ్వాసం ద్వారా నీవు లోకానికి చూపించవలసిన సాక్ష్య జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప సాల్వేషన్ గురించి ఆయన మాట్లాడటం లేదనేది గమనించాలి. And he comes to this guy, Abraham. మరి ఆ యొక్క విషయాన్ని చెప్పడానికి అబ్రహాం నాకు ఉదాహరణగా It's చూపించాడు. 38 guys. I'll close it in few minutes. Okay. Abraham, you know what he says in verse 15 in chapter 3:15. జెనసిస్ Genesis, he believed in God and righteousness was credited. మరి 15:3 ఆది కాండంలో మరి అబ్రహాం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచెను, అది అతనికి దేవుడు నీతిగా ఎంచునని మనం చదువుతున్నాం కదా. His faith was put to test మరి అతని యొక్క విశ్వాసము పరీక్షించబడినది కదా. in verse 15. 22 Offering, chapter. 22. 22. Yeah, 22. Yeah. You know, Hmm. already his faith was credited to him. He మరి was 15వ అధ్యాయంలో ఏమో he was అతనికి righteous నీతిగా was credited to him. వచ్చేసింది అని by faith. చెప్పినప్పుడు మరి Okay. విశ్వాసమును బట్టి అతను నమ్మాడు, అది అతని విశ్వాసం అయిపోయింది, అతను నీతిమంతుడిగా తీర్చబడిపోయాడు. 15వ And అధ్యాయంలో God said, hey, you know what? Hmm.
I gave you this righteousness, right? I mean, I created you. Well, let me see, I mean, how your faith is working out. కాబట్టి తర్వాత అధ్యాయంలో నిజమే నీవు నన్ను నమ్మావు, విశ్వాసం ఉంచావు, నేను నీతిమంతుడిగా నేను తీర్చేశాను, లెక్క కట్టేశాను. అసలు నీవు నీ విశ్వాసాన్ని ఎంతవరకు కలిగి ఉన్నావో మరి నేను చూడాలి కదా. And then he says, hey, you know what? He didn't talk about salvation. Moses, I mean, Abraham, I'm going to test whether you are saved or not. He says, you know what? Do you love me? I want your son. చూడండి, నీవు నిజంగా ఆ నీతికి అర్హుడువా లేకపోతే రక్షించబడ్డావా నిన్ను పరిశీలించదలుచుకున్నానని చెప్పలేదండి. నీవు నా మీద అసలు ప్రేమ కలిగి ఉన్నావా లేదా నిన్ను ఒక పరీక్ష పెట్టాలనుకుంటున్నా అబ్రహాం. And he won, and that's what James is saying. I mean, like, hey, you know what? మరి అబ్రహాం గారు విజయుడు అయ్యాడు. మనందరికీ His తెలుసు. faith was performed in action. I mean, he didn't lose faith in God. God promised him the seed. Even if he kills, Abraham may think that the seed is Isaac. Even the seed is killed, God still is going to provide one seed, that is Jesus Christ. So Abraham's faith was on the seed, not on his actions. చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహామును పరిశీలించినప్పుడు ఒకవేళ ఈ యొక్క కుమారుని నేను ప్రభుకి బలియాగంగా ఇచ్చేసినప్పటికీ ప్రభు సంతతిని ఎట్లయినా ఇవ్వగలడు. ఏమంటే ఎబ్రీ పత్రికలో రాయబడుతుంది కదా, తిరిగి లేపుతాడేమో, పునరుద్ధరణ చెందిస్తాడేమో, లేక యేసుక్రీస్తు అనే సంతతి ద్వారా అభివృద్ధి చేస్తాడేమో అని అనేక రకాలుగా ఆయన నమ్మిన, లేదంటే ఇట్టి రీతిగా ఆయన నమ్మటం జరిగింది. Rahab, he takes an example, who is not a ఇజ్రాయెలైట్. ఓకే, Jew. చూడండి తర్వాత వచనాల్లో మనము రాహాబును గురించి చూస్తున్నాము. Again, remember guys, ఆయన అసలు ఇశ్రాయేలు సంబంధురాలే కాదు. God is such a loving God. I mean, he always includes Jews and Gentiles in his gospel messages. చూసారా, సువార్త వర్తమానం ఎక్కడున్నా లేదంటే క్రైస్తవ ప్రమాణాన్ని గురించి, క్రైస్తవ విశ్వాసం గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూదులు ఒక ఉదాహరణ ఉంటారు, అన్యులు కూడా ఒక ఉదాహరణ ఉంటారు. దేవుడికి ఏ పక్షపాతం He never left Gentiles out of his salvation plan. Never ever. కాబట్టి తన రక్షణ ప్రణాళికలో యూదులకు ఒక్కరికే నేను ఇస్తాను అని మరి ఆయన మరి అట్లా చేయలేదు. అందరికి ఆ రక్షణ ప్రణాళికను ఆయన ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. I mean, you know what faith Rahab had? రహాబుకి ఏ విశ్వాసం ఉన్నది మరి? She had a faith that he tells to spies, hey, you know what? I know your God is one. I mean, even though we believe in other gods, I still believe your God is the true God. చూడండి, రాహాబు మాటలు మనం గమనిస్తే ఆ యొక్క అధ్యాయంలో, ఇదిగో మీ దేవుడు చేస్తున్న కార్యములు గొప్పవి, మీ దేవుడే నిజమైన దేవుడు, మా దగ్గర అనేక దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారు కానీ వీరి వల్ల కాదు, మీ దేవుడే గొప్పవాడన్న సాక్ష్యం చెప్పింది. And your true God is able to give us this city. Give you this city from us. మరి మా నుండి తీసేసుకుని ఈ పట్టణాన్ని మీ దేవుడు మీకు అప్పగించబోతున్నాడు. I have faith in your God that he is a true God, and to prove that I believe in your God, I'm going to let you do one thing. Save me when you come and take over the city. So she had faith not in her actions, she had faith in God. చూడండి, ఆమె యొక్క విశ్వాసం దేవుని యందు ఉంచింది. మీ దేవుడు మరి ఈ పట్టణాన్ని నిశ్చయంగా మీ చేతులకు అప్పగిస్తాడు కాబట్టి మీరు ఈ పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు నన్ను నా ఇంటి వారిని కాపాడండి అని దేవుని అందరి విశ్వాసాన్ని ప్రకటించిన సంగతిని మనం So గమనించాలి. she kept faith in action. She didn't say, oh, I don't think so, you guys will come and take it over because we are living in this big town with the walls and all that. She has so confidence. She kept the scarlet ribbon or something to the window and the spice came out. The faith in action. చూసారా, And that saved her. చూడండి ఇక్కడ గమనిస్తే ఆమె విశ్వాసము చూడండి, ఆమె ఇలా అనలేదు, ఇదిగో మేము మంచి మంచి ప్రాకారపురములు కలిగిన పట్టణంలో నివసిస్తున్నాము, మీరొచ్చి మమ్మల్ని ఓడిస్తారా, ఇది జరగని పని అన్నట్టుగా మాట్లాడలేదు. మీ దేవుడు నిజంగానే ఈ పట్టణాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తాడు, ఇదిగో మరి వారి దగ్గర మాట తీసుకున్నట్టుగా ఆ కిటికీకి ఎర్రని దారం కడుతుంది, వాళ్ళు రానే వస్తారు అన్నట్టుగా చెప్తుంది. So it's nothing to do with salvation. కాబట్టి రక్షణను గూర్చి ఏమండి ఈ యొక్క వచనాలు మాట్లాడటం లేదనేది మరి మనము గమనించుకోవాలి. So what he's trying to say is, like, you know, I think some pastors, like, you know, a couple of pastors, Brother Anand and Pastor Naveen and even Pastor Rakesh also, guys said, I mean, like, you know, faith and action. But remember one thing, you cannot link works to salvation. You cannot say this is required. Again, this is not required. Works is a byproduct of faith. It is not an additional product. చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. మిమ్మల్ని ప్రారంభంలో అడిగినప్పుడు కొంతమంది అటు ఇటుగా చెప్పారు, కానీ అట్లా కాదండి. మరి విశ్వాసం ఉండాలి, క్రియలు ఉండాలి, అప్పుడే రక్షించబడతాము అనేది బైబిల్ చెప్పడం లేదు.
విశ్వాసం అంటే రక్షణ అనేది విశ్వాసం ద్వారా వస్తుంది. రక్షించబడిన తర్వాత నీవు నీ విశ్వాసాన్ని మంచి సాక్ష్యం రూపంలో ఏమంటే నువ్వు కనపరచాలి అనేటువంటిది ఉద్దేశము. One more minute. చూడండి, 45, I'll conclude. యా Okay. ఇంకొక నిమిషం నాకు ఇవ్వండి, నేను ముగిస్తాను. Give me an example, illustrations. Okay, use it. సో మీకు బాగా అర్థం కావడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. These are all my stupid examples. Okay. సో ఇవన్నీ నా సొంత ఉదాహరణ. You have freedom to use it or not సో use మీరు it. ఎక్కడైనా ఇది చెప్పుకోవడానికి నేను అవకాశం ఇస్తున్నాను. నో Okay. ప్రాబ్లం. You have milk. సో మీ దగ్గర పాలు ఉన్నాయనుకోండి. Okay. You have milk, మరి right? మీ దగ్గర పాలు ఉన్నాయి. You put some curd in that. మరి కొంచెము పుల్లని పెరుగును పెట్టారు, Okay. కలిపారు అందులో. You add curd in that. Wait for a while. సో దాన్ని పెరుగు కలిపారు, దాన్ని ఒక చోట పెట్టి వేచి ఉన్నారు. Wait for 24 hours or 8 hours or 12 hours overnight. What happens to that milk? మరి 8 గంటలు, 12 గంటలు, 24 గంటలు అలాగే వదిలేశారు. ఏం జరుగుతుందండి? Someone. ఏం జరుగుతుంది? కిచెన్ ఎక్స్పర్ట్స్. పాడైపోతుంది. ఓకే. Okay. One sister is saying it will spoil. Okay. Somebody else will say. సో ఎవరైనా ఉన్నారా కిచెన్ ఎక్స్పర్ట్స్? Curd ముందుకు వచ్చారు. Curd అవుతుంది. అమ్మా, Curd అవుతుంది. Curd. పెరుగు. పెరుగు అవుతుంది. ఓకే, మొత్తం పెరుగు అయిపోతుంది. ఓకే, గుడ్. You take milk. You add some curd in that. యా You leave it for 8 hours. Yeah. It becomes కర్డ్. curd. You are milk. చూడండి, మీరు కాసేపు పాలు అనుకోండి. You have faith in you. మరి మీలో విశ్వాసం ఉంది. You wait for a while. మరి కొంత సమయం గడుస్తూ ఉంది. If you are still in the stage of milk, that means you are already spoiled. చూడండి, ఆ పెరుగు కలిపినాక కూడా మనం అంటాం కదా, తోడు వేసినాక కూడా మీరు ఇంకా పాలు లేకుంటే మీరు పాడైపోయినట్టే. Unless you become curd. మరి ఈ పెరుగు కలిపిన ఉద్దేశం ఏమిటి? మీరు పెరుగుగా మారతారని కదా. అట్లా మారకపోతే there is no use having the initial curd in you. కాబట్టి మొట్టమొదటి అసలు నీకు పెరుగు కలపటమే మరి అది ప్రయోజనం లేని పని అయిపోయింది. So that's what James is saying. I mean, you are born again and you have faith. Yeah. And if that faith does not bring an action, you are done. You're good for nothing. But still, you are curd. I mean, you are milk. You wanted to be milk, go ahead. చూడండి, సుమారుగా ఈ యొక్క యాకోబు గారు చెప్పేది ఉదాహరణలో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, మీరు పెరుగు అవ్వాలని కొంచెం పెరుగు కలిపారు, మీరేమో పెరుగు కావడం లేదు. ఓకే, అది మీ ఇష్టం. మీరు ఎందుకు పనికి వస్తారు? మీరు పాడైపోయిన పాలు లాంటి వాళ్ళు అంటున్నాను. That's like more horrible. I mean, you add curd to milk and it does not become milk. You know what? Even cats don't drink it. చూడండి, Experience. అట్లా ఎప్పుడైనా జరుగుతుందండి. అంటే మరీ చల్లని పాలులో పెరుగు కలిపేమని కాదు, దానికి ఏదో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. Requiring all the things. I mean, like, if the milk, you add curd and it's still not becoming, I mean, curd, there's a problem with the milk. చూడండి, పాలలోనే ఏదో కల్తీ ఉన్నదన్నమాట. అది పెరుగుగా ఎందుకు గడ్డ కట్టలేదు, పెరుగుగా ఎందుకు మారలేదంటే అట్లాంటి You పెరుగుగా can't మారి use that milk for anything else. You are useless. That kind of faith is useless. That's what కాబట్టి Paul, I mean, the మీరు James is talking about. ఈ వారంలో ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేసి చూడండి. ఎవరైనా కొంచెం పాలు కాసి పెరుగు కలిపి చూడండి. Science demo class. సో Assignment for next week. Prepare a bowl of curd And- from fresh milk. అండ్ సెండ్ ఏ ఫోటో. ఓకే, డోంట్ సెండ్ కార్డ్. ఓకే, సో మీరు Yeah. పాలు కాసి ఇంత తోడు పెట్టి అది పెరుగు అవుతుందో లేదు చూడండి. ఒకవేళ పెరుగుగా కాని పాలండి దేనికి మీరు వాడలేరు, కనీసం పిల్లులకు పెట్టిన తాగవటం. మరి Experience so, చెప్పండి. Okay. Is James against Paul? యా, కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి, యాకోబు గారు చెప్పింది పౌలు మాటలతో విభేదిస్తుందా? లేదు సార్. No, Anna. He's not. No. లేదు. Okay. He cannot. I mean, అట్లా ఏం again, లేదు. ఆ ఉద్దేశం remember, we didn't go outside this passage. చూడండి, మనము ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి బైబిల్లో ఇంకా వేరే వచనాలు కూడా తీయలేదు. We are only going through this. We are just checking కాంటెక్స్ట్. the context. Who is he talking about? What is he talking about? How it is coming to an action. We don't even have to have a systematic theology to understand it. If you have the Bible in itself and you read it, you have it. But you can't take a theology out of one verse and say words is needed to be saved. It's చూడండి, not. కాబట్టి ఈ వచనాన్ని మనము మామూలుగా అయితే ఇక్కడ స్పష్టంగా లేకపోతే బైబిల్లో మిగిలిన వచనాలతో అర్థం చేయొచ్చు.
కానీ ఈ యొక్క యాకోబు పత్రికలో అవసరం లేకుండా పోయింది. మనం సందర్భం చూసినంతనే ఇది ఏ సందర్భము, ఎవరికి చెప్పాడు, ఎందుకు చెప్పాడు, ఏ పరిస్థితుల్లో చెప్పాడు, ఎలా ఉండమని చెప్పాడని పరిశీలించిన పిమ్మటనే ఇది మనకు తెలిసిపోయింది. మరి మనం అనుకున్నట్టుగా రక్షించబడాలంటే విశ్వాసం ఉండాలి, అలాగే క్రియలు కూడా ఉండాలి అని ఈ ఒక్క వచనాన్ని బట్టి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినది అది సరిగ్గా అని తేలిపోయింది. I know the time is up, guys. People can leave if they had to go to work, but we will continue for few more minutes. I'll not take a new chapter. I'm willing to take questions. చూడండి, సో క్లాస్ అఫీషియల్ గా ముగించబడిందండి. ఆఫీసులకు వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఒక 5-10 నిమిషాలు మేము ఉంటాము. ఈ విషయాలు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మిగిలిన వారు అడగొచ్చు. Again, I'm not expecting you guys to totally agree with me. This is my way of interpreting the scripture. కాబట్టి You still have the option of interpreting your scripture in your way, but has to be scientific. చూడండి, ఒకవేళ మేము చెప్పిన దాంతో మీరు ఏకీభవించకపోతే నో ప్రాబ్లం. సో మీరు దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో, ఈ పౌలు యాకోబుకి వ్యతిరేకంగా చెప్పాడా, యేసుప్రభు చెప్పిన మాట వ్యతిరేకంగా చెప్పాడా యాకోబు గారు అనేది మీ పద్ధతిలో మీరు నిరూపించండి. ఎస్ Brother, may I conclude that? Yeah, brother. Let me give one statement before I'll come back to this, brother. Oh, please. Right? Yeah. Let us go to Ephesians 2. ఒక్క నిమిషం అండి. యా, సో 2:10 ఎఫెసీ పత్రిక. We went to 8 and 9, right? Let us go back to Ephesians 2:8. 2:10. యా, సో 2:10 చదువుదాం చూడండి. అయ్యా, మీ ప్రశ్న మనం తీసుకుందాము. ఓకే. Okay, here we are talking about grace. I mean, through grace and faith, right? Let us come back to verse 10. It's the same verse, continuation of what Paul says. For we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do Peaceful. works. Some You good see, we are works. not saved by good works. Good. We are saved for good works. చూడండి, 10వ వచనము 8, 9, 10 వచనాలతో కంటిన్యూగానే చెప్పబడింది. అక్కడ దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయటకే అని చెప్పాడు. అంటే మనం రక్షించబడిన తర్వాత గుడ్ వర్క్స్ చేయాలి తప్ప Yes. గుడ్ వర్క్స్ చేసినప్పుడు రక్షణ వస్తుంది అని ప్రతిపాదించడానికి లేదు. Honestly, Abraham didn't do a good work. చూడండి, అబ్రహాం చేసిన పని ఏమన్నా సత్క్రియ అంటారా? God told him to do one work, he did it blindly. I mean, again, that is not a good work. దేవుడు అడిగాడు, I mean, ఈయన ఇంకా మరి కళ్ళు మూసుకునే ఆ కుమారుని తీసుకుని వెళ్ళాడు. అదేం మంచి పని కాదు. I mean, like Rahab did a good work, technically, when you look at it. చూడండి, అబ్రహామును మించి రాహాబు చేసిన పని కొంచెం న్యాయవంతంగా కనబడుతుంది. I mean, మంచి she let the క్రియగా. spies go, but this guy, I mean, I don't know what he would have said, Sarah. I mean, like, after she came back, what happened? Oh, I went there to kill our son, and God gave a ram. It's like, honestly, I don't think he ever shared that statement With to the Sarah Okay. in his lifetime, because she would have killed him to know the fact that he intended to kill the child. చూడండి, లేక పుట్టాడు, వాగ్దాన పుత్రుడు అనుకున్నాడు, ముసలతనంలో పుట్టాడు. ఈ అబ్బాయిని దేవుడు అడిగాడు, అమ్మా నేను బలిస్తున్నానని చెప్పుంటే కాదు, వచ్చాక ఇంకా సినిమా అండి. ఉంటే ఏదే వేరే సంగతి. చెప్పినా గాని, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చెప్పినా గాని అబ్రహాం గారి చరిత్ర ఆ రోజు Chopped his head out. They have no Abraham after that. ఆ రోజుతోనే అబ్రహాం చరిత్ర ముగిసిపోయిను. Okay. కత్తో కర్రో తీసుకుని అబ్రహాంని పీక తీగ కోసును శారమ్మ. All right, brother Anand, yeah. Yeah, Sorry, please, I sir. was interrupting you. Yeah, brother. Yes, brother, with this, it is very clear after seeing this 10th verse of Ephesians 2, Yeah. it's a wonderful conclusion. And Yeah. what I understand is both are correct, but in different perspectives they have presented, they have taken different contexts. For Abraham's life, Paul has taken 15th chapter, and James is taking 22nd chapter, and a different context to that, the context they are talking about. Both are talking about the tree, but one is concentrating at roots and the other is concentrating at fruits. Yeah, I mean, some commentators say that. I mean, like, I mean, it is, which makes sense. I mean, Yeah. You had to, I mean, fruits don't save you, roots save you. That's the whole point. Yeah. I mean, But above all, this Exodus chapter 2 verse 10 is the wonderful conclusion, and I think that there is no doubt at all with regard to this. So, thank you. So, I mean, again, so James 2:14 and 17 has nothing to do with works saving you. It is only faith saves you, and your faith has to, and how you show it to
your church members. Again, first you start with your church. That's what he starts in. చూడండి He doesn't say to the world. చూడండి ఈ యొక్క యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చర్చించిందంటే ఏంటంటే, సహోదరులారా, సంఘస్థులారా, మీలో మీరు భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉండొద్దు. మీరు విశ్వాసం ద్వారా రక్షించబడ్డారు కాబట్టి, ఆ యొక్క విశ్వాసము రక్షణ పొందుకున్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు మీరు విశ్వాసులు అనే విషయాన్ని మీ క్రియల ద్వారా కనపరచండి. మామాటం కలిగి ఉండొద్దు, మరి పక్షపాతం చూపించొద్దు. ఏమంటే ఎవరైనా మరి అవసరంలో ఉంటే మాటలతో సరిపెట్టొద్దు, క్రియల్లో చూపించండి అని చెప్తున్నాడు. So this is to treat the church members Yeah. in a way God intended it to be. So this is for the church setting, not the world setting. I mean, you know, in the Surely. world, I mean, again, you know, these are the social movements. I mean, like, you know, I'm not a social gospel guy. I'm being very honest. I mean, you know, you hate me for it. Hmm. I don't like social grassroots. I mean, it is good to help outsiders, but my question is first take care of your inside. చూడండి, సంఘములో ఉన్న వారి యొక్క అవసరాలు గమనించుకోండి, చేతనైనంత సహాయం చేయండి అని చెప్తున్నారు. అది మనం గమనించాలి. సో సంఘము పిల్లల కొన్నిసార్లు ఆ దేశంలో ఏం జరిగింది, లేదంటే ఈ ప్రాంతంలో ఏం జరిగింది, అక్కడ వరకు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటారు. కానీ సంఘంలోనే చాలా మంది అవసరాలు ఉంటారు, వాళ్ళని పట్టించుకోరు. Okay. మరి అది నాకు అర్థం కాదు. So Okay? first start here, Hmm. show your actions, then you go out, show your actions, then you go out, Yeah. and the world will be a better place. That's what world will never be a better place. That's what God said. You know, I mean, but చూడండి, you be a good పేదలు child. ఉండనే ఉంటారు, అవసరాలు ఉన్నవారు ఉండనే ఉంటారు, లోకమంతటా Yeah. ఉన్నారు, దేశాల్లో ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా మన యొక్క విశ్వాస క్రియలు లేదంటే మన యొక్క సత్క్రియలు అనేవి, అంటే దేవుడు ఏదైతే మనం ముందుగా సిద్ధపరిచి సత్క్రియల కొరకు రక్షించుకున్నాడు అన్నట్టుగా ఆ క్రియలు మన తోటి విశ్వాసకి, మన సంఘస్థులకు, మన ప్రాంతం వారికి మరి ముందుగా సంఘంలో ప్రారంభించి మన ఏరియాలో, మన సంఘ వెలుపల ఇతర సంఘాలకు, ఆ తర్వాత మరి అది పరిధి విస్తరించుకుంటూ పోవాలనేది యాకోబు గారి ఉద్దేశమై Okay. ఉంటుంది. I know you guys have homework. You have exam papers and all that. I'm not expecting another home. any homework. I will not give you until you submit the term papers. Okay. చూడండి, So no more homeworks from any of the classes, including New Testament, Old Testament, and hermeneutics. చూడండి, Complete your works. మరి కాబట్టి మీకు ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క term paper? Term paper, and I think Old Testament Pastor Peter also gave some things. ఓకే, మీకు ఓటీ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కనుక, అలాగే మందు కూడా ఒక పేపర్ మీద రాస్తున్నారు కనుక ఇక ఏ హోంవర్క్ మీకు ఇవ్వడం లేదు. After you submit Old Testament and New hermeneutics, I will give you New Testament homework. So don't worry, I'm not going to burden you more. కాబట్టి ఒకేసారి అన్ని హోంవర్క్లు ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టడం మా ఉద్దేశం కాదు. ఓటీలో హోంవర్క్ ఇచ్చినారు, అది మీరు కంప్లీట్ చేయండి. తర్వాత మన హెర్మెనెటిక్స్ ఒక హోంవర్క్ కూడా ఉంది. మీరు ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకుని దాన్ని ఎట్లా మనం చూసినట్టుగా దాని యొక్క కాంటెక్స్ట్, కంటెంట్, అప్లికేషను, ఏమండి మరి థీము, సెంట్రల్ థీము, అలాగే ఇంట్రడక్షను, ఇవన్నీ చేయాలని I చెప్పారు. want to make your life easy. మరి సో మీకు సులువుగా మరి ఒకదాని తర్వాత రోజుకి కొంత రాస్తూ ఉండండి, ఒకేసారి చేయాలని You చేయదు. can use this passage to what we Ah. discussed. చూడండి, ఓకే, దెన్ దే విల్ ఎవ్రీబడి విల్ టేక్ దిస్. Do it. I mean, again, you know, I want you guys to do research. I mean, you just can't do research on John's basis. I mean, you know, జాన్ గారు చెప్పిన వీడియో వర్తమానాన్ని you can put that quote, but again, you know, you have to have 3 sources, not 1 source. చూడండి, ఓకే, మనదొక సోర్స్, ఇంకేమైనా దొరుకుతుంది. Yeah, don't say John said it, Ah. Raj said it, so 2 classes, and in our class, J.D. Edwards said that 3 classes. 3 that doesn't work. We speaking in this group is only 1 resource. చూడండి, 3 సాక్ష్యాలు లేదంటే 3 సైటేషన్స్ కావాలన్నారని జాన్ గారు చెప్పారు, రాజు గారు చెప్పారు, వీడియో కూడా చెప్పింది. కాబట్టి 3 సైటేషన్స్ అయిపోయిన అనొద్దు. ఓకే, Yeah, సో okay. మీరు ఎవరైనా మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి, మీరు ఇంకా ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకోకపోతే బహుశా ఈ ప్యాసేజ్ మీరు చేయండి. Take this passage, take Luke. అండ్ ఇంకా 16 అంటే that వేరే we discussed. రిసోర్సెస్ కూడా మీరు సైటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే మరి కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, Yeah, somebody closes in prayer, then we will again come back to Ah. questions, because, you know, people are little confused whether to go or not. So we'll close this in prayer, then we again come back to Yeah. questions. So- Somebody close in Yeah. prayer, please. ఆనంద్ గారు మీరే మాకు సాయం చేయాలి ప్రార్థనలో. ఓకే, ప్లీజ్.